வணக்கம். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். ஸ்ரீ அரவிந்தோ சொசைட்டி சென்னை கிளையின் சார்பாக சனிக்கிழமை மாலைதோறும் நடைபெறும் சத்சங் தொடருக்கு அனைவரையும் வரவேற்கின்றோம். இந்த சொசைட்டி புது இடத்திலிருந்து ஜூன் 2ஆம் தேதியிலிருந்து செயல்பட ஆரம்பித்துள்ளது. இந்த புதிய கட்டடத்தில் நடைபெறும் முதல் சத்சங் சொற்பொழிவு இன்றைக்கு தான் துவங்குகின்றது. இதில் நம்மிடையே பேச இசைந்துள்ளவர் திரு சங்கரன் அவர்கள். அவர்கள் ஆசிரமத்தில் மதுர் உதயனம் என்கின்ற அந்த ஆசிரம கார்டன் அதில் வாலண்டியரிங் சர்வீஸ் செய்கின்றார். நம்முடைய சத்சங்கத்தில் பல தடவை கலந்து கொண்டு உரையாற்றியுள்ளார். அவரை அன்புடன் வரவேற்று அவர் இன்று நம்மிடையே பேச இருக்கும் தலைப்பு சரண்டர் அண்ட் ஆக்ஷன் ஆஃப் த மதர்ஸ் ஃபோர்ஸ், சமர்ப்பணமும் ஸ்ரீ அன்னையினுடைய சக்தியினுடைய செயல்பாடும். இந்த சத்சங் சொற்பொழிவு நேரடியாக எங்களுடைய அந்த ஸ்ரீ அரவிந்தோ சொசைட்டி புதிய இடத்திலிருந்து நடத்தப்படுகின்றது. இணையாக இந்த கூகுள் மீட் தளத்தின் மூலம் பல்வேறு இடத்திலிருந்தும் அன்பர்கள் பங்கேற்கின்றார்கள். ஆகையினால் திரு சங்கரன் அவர்களை தற்பொழுது உரையாற்றுமாறு அன்புடன் கேட்கிறோம். வணக்கம். முதல்ல இன்னைக்கு நம்ம புது சென்டரோட ஃபர்ஸ்ட் டாக். ரெண்டாவது என்னன்னா, நம்மளுடைய டாபிக் சரண்டர் அண்ட் ஆக்ஷன் ஆஃப் தி மதர். அதனால நான் என்ன விரும்புறேன்னா, நீங்க எல்லாம் நிறைய தடவை கேட்டிருப்பேன், ஆனா எத்தனை தடவை கேட்டாலும் திகட்டாதது சாவித்ரியில அடரேஷன் ஆஃப் த டிவைன் மதர்ல இருந்து அந்த சில வரிகள். அன்னைக்கு கூட அந்த வரிகள் தான் சொன்னோம். பட் அது ஏன் இருக்கா நான் இப்போ ரிப்பீட் பண்ணேன். ஒன் ஆஃப்கோர்ஸ் அன்னையின் ஆவாகனம். இரண்டாவது நம்ம டாபிக் அதுல நிறைய ரிலவெண்ட் விஷயங்கள். ஜஸ்ட் 3 minutes அந்த ரெசிடேஷனுக்கு அப்புறம் we'll start the talk. A heart was felt in the spaces wide and bare, a burning love from wide spiritual founts annulled the sorrow of the ignorant earth. Suffering was lost in her immortal smile. A life from beyond grew conqueror here of death, where no more was natural to mind. Wrong could not come, where all was light and love. The formless and the formed were joined in her. Immensity was exceeded by a look. A face revealed the crowded infinite. Incarnating inexpressibly in her limbs, the boundless joy the blind world forces see. Her body of beauty moved the seas of bliss. At the head she stands of birth and toil and fate. In their slow round the cycles turn to her call. Alone her hands can change time's dragon waves. Hers is the mystery the night conceals. The spirit's alchemist energy is hers. She is the golden bridge, the wonderful fire. The luminous heart of the unknown is she. A power of silence in the depths of God. She is the force, the inevitable word, the magnet of our difficult ascent, the sun from which we kindle all our suns, the light that leans from the unrealized vast, the joy that beckons from the impossible, the might of all that never yet came down. All nature dumbly calls to her alone, to heal with her feet the aching throb of life, and break the seals of the dim soul of man,
and kindle her fire in the closed heart of things. All here shall be one day her sweetnesses known. All contraries prepare her harmony. Towards her, our knowledge triumphs, our passion grows. In her miraculous rapture we shall dwell. Her clasp shall turn to ecstasy our pain. Ourselves shall be one self with all through her. In her confirmed, because transformed in her, our life shall find in its fulfilled response above the boundless hushed beatitudes, below the wonder of the embrace divine. This known as a thunder flash of God, the rapture of things eternal filled his limbs. Amazement fell upon his ravished sense. His spirit was caught in her intolerant flame. Once seeing, his heart acknowledged only her. Only a hunger of infinite bliss was left. All aims in her were lost, then found in her. His base was gathered to one pointing spire. இன்னையோட நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கிற சப்ஜெக்ட் சரண்டர், சமர்ப்பணம். அண்ட் இரண்டாவது இந்த யோகத்தில், இந்த சாதனையில் இன்றியமையாதது அன்னையின் சக்தியின் செயல்பாடு, ஆக்ஷன் ஆஃப் த மதர். ஏன்னா இந்த புது யோகமே அந்த அன்னையின் அந்த ஆக்ஷன்ல தான் டிபெண்ட் ஆகுது. சரண்டர்னு நாம சொல்லும் பொழுது அது படிப்படியாக நமக்கு புரிய வரும். அல்டிமேட்லி சரண்டர் ஹஸ் டு பி டோட்டல், முழுமையான சமர்ப்பணம். சரண்டர்னா நாம என்ன பண்றோம், இது ஒரு போர்ல ஒரு பக்கம் ஜெயிச்சு கொடுத்தோம்னா இன்னொரு பக்கம் தங்க கிட்ட இருக்கிற அந்த ஆயுதங்களை கொண்டு போய் கொடுத்து சரண்டர் பண்றோம். சரண்டர். அதுக்கு நாம் ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த யோகத்தின் குறிக்கோள் என்ன, இந்த யோகத்தின் அடிப்படை என்ன, வாட் இஸ் த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் திஸ் சாதனா, ஆஃப் திஸ் இன்டெக்ரல் யோகா. நம்மளாம் அன்னையோட ரூமுக்கு பாண்டிச்சேரியில் ஆசிரமத்தில் போகும்போது முதல் படிக்கட்டு ஏறின உடனே அங்க ஒரு அன்னை கையால எழுதிய ஒரு பெரிய போர்டு இருக்கும், கிளிங் டு ட்ரூத், அன்னையோட சிக்னேச்சர். என்ன ட்ரூத்? ஏன்னா நம்ம இங்க குறிக்கோளாக வைத்திருப்பது சூப்ராமெண்டல் கான்சியஸ்னஸ், அதிமானச சைத்தன்யம். இந்த அதிமானச சைத்தன்யம் என்பது சத்தியத்தின் சைத்தன்யம். இட் இஸ் த கான்சியஸ்னஸ் ஆஃப் த டிவைன். சத்தியம்ங்கிறது அந்த பரம்பொருளே தான். சத்தியம்னா பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி 3ஆம் முறையாக பிரதம மந்திரியாக, அது ஜஸ்ட் ஒரு டீட்டெயில், ஒரு டேட்டா. நம்ம சத்தியத்தில் உணராமல் இருப்பதால் தான் நாம அஜ்ஞானத்தில் இருக்கிறோம் என்று சொல்றோம். இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் என்னன்னா, நிறைய பேர் கேப்பா அரவிந்தரின் யோகத்தில் ரொம்ப புதுசா என்ன இருக்கு. அவர் சொல்றதும் நிறைய இடத்துல இருக்கு, சிலரும் கீதையில இருக்கு, வேதத்துல இருக்கு, உபநிஷத்துல இருக்கு. ஆதிசங்கரன், ஏன்னா அவர் தான் நம்ம பல விஷயங்கள்ல அவருடைய அந்த சித்தாந்தத்தை தான் இன்னைக்கும் அத்வைத்தத்தை தான் மக்கள் புரிந்து கொள்ள ட்ரை பண்றாங்க. அவர் என்ன சொன்னார், ஒரே பிரம்ம சத்தியம். அரவிந்தரும் சொல்றாங்க பிரம்மன் தான் சத்தியம். பிரம்மன் என்றால் சச்சிதானந்தம், பரமானந்தம். சத் என்றால் ஏதோ ஒன்று இருக்கு, எக்ஸிஸ்டன்ஸ். சித்துனா அது இட் இஸ் கான்சியஸ், அது ஜடமா இல்லை, அதுக்கு எல்லாம் தெரியுது. இந்த தெரியும் உணர்வு இருக்கிறதுனால் சித். சித்தோட அரவிந்தர் சொல்ற சித் மத்ருல சித் தபஸ், கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் ஃபோர்ஸ். அண்ட் மூன்றாவது அது ஆனந்தமாக இருக்கிறது, அதுல ஆனந்தமே ஆனந்தம். இது எல்லாம் சொல்றாங்க. கொஸ்டின் என்ன வந்ததுன்னா, அது தான் ஒரே உண்மைன்னு நீங்க சொல்றீங்க பிரம்மன் என்பது. பின்ன இங்க பாக்குறோம் பெயின் இருக்கு, சஃபரிங் இருக்கு, அத்தியானம் இருக்கு. பிரம்மனுக்கு அத்தியானமா? பிரம்மனுக்கு பிறப்பும் சாவுமா? பிரம்மனுக்கு வலி வருமா? பிரம்மன் அழுமா?
ஆதிசங்கரர்னு சொல்லிட்டு போயிட்டோம்னா இல்ல இதெல்லாம் உண்மை இல்லை, இது மாயை, ஜெகத் மித்யா. அரவிந்தர் சொன்னார், பிரம்மனுக்குள் ஒன்று இருக்கிறது, பிரம்மன் படைத்திருக்கிறான் என்றால் அது எப்படி மாயையாக இருக்க முடியும்? அவர் சொன்னது என்னன்னா, இது நீ பார்க்கிற ஜெகத், இது ரியல். பிரச்சனை நீ அதை பார்க்கும் விதத்தில் இருக்கிறது, புரிந்து கொள்ளும் விதத்தில் இருக்கிறது, நீ அஜ்ஞானத்தில் இருக்கிற, அதனால உனக்கு பிரம்மன் தெரியுது. அரவிந்தர் 1938 அவருக்கு கால் முறிவு ஏற்பட்ட அப்புறம் சில பேர் அவர் ரூம்ல அலோவ் பண்ண, ஏன்னா அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்பட்டது. அப்போதான் அம்பாலால் புராணி, நம்ம நிரோத்பரன் அவர்கள் எல்லாம் ரூம்குள்ள அலோவ் பண்ண. அதுக்கு முன்னாடி சம்பக்லாலையும் அன்னையும் தவிர வேறும் பார்க்க முடியாது அரவிந்தர் 1926 38 வரை. இப்போ டாக்டர் பேச்சர் எல்லாரும் ஒரு மெடிக்கல் டாக்டர், அவரையும் அலோவ் பண்ணாங்க. அவர் சொன்னார், நீங்க தான் பிரம்ம ஜானத்துல இருக்கே, நான் உட்காந்துருக்கேன் உங்க முன்னாடி, உங்களுக்கு யார் தெரியற, என்ன தெரியுதுன்னு கேட்டேன். பிரம்மன் தெரிகிறாரா இல்ல நான் தெரிகிறேனா? பிரம்மன்னா அந்த பரம்பொருள், ஒரே வியாபத்திற்கும் பரம்பொருள். அரவிந்தரோட ஆன்சர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. அவர் என்ன சொன்னார்னா, ஐ சீ த பிரம்மன் ஆஸ் நேச்சர் லா. அதான் மாணிக்க வாசகரும் சொல்லியிருக்கார். அந்த ஒரே பரம்பொருளை பற்றி சொல்லும் போது கல்லாகி மண்ணாகி நியூஸ்கா தெரியாது, பட் அந்த படிப்படியாக எல்லாமே அதே பிரம்மன் தான். இரண்டாவது அரவிந்தர் சொன்ன முக்கியமான விஷயம் இந்த பரிணாம வளர்ச்சி, எவல்யூஷனரி ப்ராக்ரஸ். எது ஜடமாக இருந்ததோ அந்த ஜடத்திலிருந்து படிப்படியாக வளர்ச்சி பெற்று இன்று மனிதனின் சைத்தன்யம் வரை, ஹியூமன் கான்சியஸ்னஸ், மென்டல் கான்சியஸ்னஸ் வரை வந்துவிட்டது. பட் இது ஒரு சயின்டிஸ்டும் இந்த விஷயத்தை ஏத்துக்க வேண்டிய விஷயம் தான். அப்படி அந்த ஜடத்திலே இதுவரை வந்திருக்குன்னா இதுதான் கடைசி படின்னு யார் சொல்ல முடியும்? இதோட எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு எவல்யூஷன். ஈவன் சயின்டிஸ்ட் கன்ஸ், ஏன்னா குரங்கு இருந்த போது மனிதன் வருவான்னு யாரும் சொல்ல முடியுமா? இப்ப கூட குரங்க பார்த்தா உங்களுக்கு அங்கிருந்து இங்கிருந்து ராக்கெட் விட்டு சந்திரன் வர போற ஒரு பிராணி இந்த குரங்குல இருந்து ஒன்றும் நம்மளால யோசிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி, அதுலேருந்து படிப்படியாக மனிதன் வந்திருக்கிறார். மனிதன் மென்டல் கான்சியஸ்னஸ், மனிதன் சொல்லியிருக்கார், தட் மேன் இஸ் எ டிரான்சிஷனல் பீயிங். இவனும் அவர் படிக்கட்டுதான். இதிலேருந்து வரப்போறதுதான் மனிதனின் லிமிட்டேஷன்ஸ் இல்லாமல், மனிதனில் இருக்கும் இந்த குறைகள் இல்லாமல், அஜ்ஞானம் இல்லாமல் வரப்போகும் அடுத்த பட்டிதான் சூப்ராமென்டல் பீயிங், அதிமானச புருஷன். இது முன்னாடியே பிளான்ல இருக்குன்னு அரவிந்தர் சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, எப்போ இந்த பரம்பொருள் சிருஷ்டி பண்ண விரும்பித்தோ அதன் மனதில் ஒரு சங்கல்பம் என்ன வந்தது என்றால், ஏகோகம் பகுஸ்யாமக, நான் ஒன்றாக இருக்கிறேன், நான் பலவாக ஆக வேண்டும். ஆனா பிரச்சனை என்ன? அதுக்குதான் தெரியுமே நான் தான் இருக்கேன், என்னை தவிர வேற எதுவும் இல்லை என்பது அதுக்கு தெள்ள தெளிவாக தெரியும். அது அந்த பிரம்மன் பல ரூபங்களை கிரியேட் பண்ணாலும் அதுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் வேற யாரும் இல்லை, நான் தான். இண்டிவிஜுவாலிட்டி எப்படி கிரியேட் பண்ணு, அதுக்குதான் இந்த சிருஷ்டி. அதனால பிரம்மன் என்ன செய்தார் என்றால், ஒரு சிம்பிளா சொல்ல போனா, போர்ஸ்ங்க, அந்த சக்தியை, சைத்தன்யத்தை, கான்சியஸ்னஸை, எக்ஸிஸ்டன்ஸை எல்லாத்தையும் அந்த ஃபோர்ஸ் மட்டும் இருக்கும் இடத்தில் அடக்கி விட்டார். அதுதான் இப்போ சயின்ஸும் சொல்றது. ஆரம்பத்துல ஒண்ணுமே இல்லைன்னா அதுல இருந்து எல்லாம் வந்ததுன்னா இப்போ ஃபோர்ஸ், பிக் பேங். அதுல இருந்து வந்த ஸ்டேட்ல எந்த விதமான ஒரு புத்தியோ எந்த விதமான ஒரு இன்டெலிஜென்ஸோ இதுவும் இல்லாத ஒரு நிலை, வெறும் மேட்டர், ஜடம். ஜடத்தில் அந்த முழு சச்சிதானந்தமும் அடங்கி இருந்தது. அந்த அடங்கி இருக்கும் சச்சிதானந்தம் தான் படிப்படியாக கான்சியஸ்னஸ் has emerged. பட் இது ஆக்சிடென்ட் இல்லை, கரெக்டா வந்துட்டு. இதுக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, என்னென்ன நிறைய பேர் இந்த ரேஷனலிசம் பேசுவாங்க, டார்வினியன் எவல்யூஷன் பேசுவாங்க. அதில் மெயின் விஷயம் என்னன்னா, ஒரு காலத்தில் ஒரு மீன் ஆமையாக மாறி இருந்ததுன்னா, வெளியில வந்ததுன்னா பாதி மீன் பாதி ஆமையாகி அப்புறம் ஆமையாச்சு,
அப்புறம் ஆமையிலேருந்து பறவை வந்தது, பறவையிலேருந்து குரங்கு வந்தது, குரங்குலேருந்து மனிதன் வந்தாங்க. ஆனால் இப்பவும் தான் மீன்கள் இருக்கின்றது. ஒரு 1000 வருஷம் முன்னாடியாவது காமிங்கடா. இப்போ நிறைய கிரௌட் வந்துருச்சு. ஒரு 1000 வருஷம் முன்னாடி அந்த கூட்டம் கிடையாது. இல்லை, ஒரு ஜங்கல்ல எடுத்து காமிங்க, ஒரே ஒரு மீன் பாதி ஆமையா மாறின மாதிரி. எப்போ ஃபாசில் கிடைச்சாலும் அந்த பீரியடோட கதை ஓவர், அப்புறம் மாறுறது இல்லை. ஏன்னா இது ஒரு ஆக்சிடென்டல் ப்ராசஸா இருந்ததுன்னா இப்பவும் எங்கேயாவது ஒரு ஃபாரஸ்ட்ல ஒரு குரங்கு பாதி மனுஷனா மாறின்னு இருக்கணும். இட் வாஸ் நாட் லைக் தட். அது இறைவனின் அந்த ஸ்டெப் வந்தது, அந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் ஃபினிஷ். அந்த மாதிரி குரங்கிலிருந்து மனிதன் வந்த பிறகு குரங்கெல்லாம் குரங்க போயிடுது. இந்த எவல்யூஷனரி ப்ரோக்ரஸ் நம்மளுடைய அவதார சீக்வன்ஸ்ல கிளியரா இருக்கு. எக்ஸாக்ட்லி எப்படி எவல்யூஷன் சயின்ஸ் படி சொல்றதோ அதே எப்படிதான் நம்ம அவதாரங்கள். ஃபர்ஸ்ட் மீன், அப்புறம் மீன்ல இருந்து ஆமை, ஆமையில இருந்து வராகம், லேண்ட் அனிமல். அதுக்கு அடுத்ததுதான் இவ வந்து சொல்லுவா, நீங்க ரொம்ப சூப்பர்ஸ்டிஷியஸா இருக்கீங்க. இது நரசிம்ம அவதாரம், பாதி மனுஷன் பாதி மிருகம், டிரான்சிஷன் ஃப்ரம் அனிமல் டு மேன், நரசிம்ம அவதாரம் காமிச்சு. அதுக்கு அடுத்தது வந்தது மிட்ஜெட், வாமனம், பிக்னி. அதுக்கு அடுத்தது வந்தது பரசுராமன். எப்படி மூளை அப்புறம் யோசிப்பார், முன்னாடி பண்ணிடுவார் உத்வேகத்துல ஃபங்க்ஷன். Then comes the Rama அவதாரம், which is the perfect man, நரோத்தமன். அவர் வந்து டிவினிட்டி ரொம்ப காமிக்கிறது அவதாரம், அவர் மனுஷன் மாதிரிதான் இருக்காரு. அண்ட் அதுல ஐடியல் மேன், ஒரு நல்ல மனிதன் என்ன செய்யணும் அதெல்லாம் அவர் வாழ்க்கையில காமிக்கிறார். அதுக்கு அடுத்தது வந்து கிருஷ்ணாவதாரம். அதுல he brings in the divine element. கோவர்தனத்தை தூக்குறாரு, பல சில விஸ்வரூபம் இருக்கிறார். அரவிந்தர் வந்து பலராமரை அவதாரமாக ஏற்றுக்கொள்ளுது சொல்றார். அவரோட ரோல் இல்ல. கிருஷ்ணருக்கு அப்புறம் அவதாரம் வந்து புத்தர். அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம். ஏன்னா புத்தா என்ன சொல்றார், கிருஷ்ணா came to establish the overmind, தேவர்களின் சைத்தன்யம். புத்தா அந்த ஓவர் மைண்டுக்கும் சூப்பர் மைண்டுக்கும் நடுவுல லோவர் ஹெமிஸ்பியர்னு சொல்லுவோம் நம்ம. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் 3 லெவல்ஸ், பிசிக்கல், வைட்டல், மென்டல், அதை அபரார்த்தம்னு சொல்லுவோம். மேல இருக்கிறது சூப்பர் மைண்ட், அதாவது மகர்லோக சைத்தன்யம், அப்புறம் சச்சிதானந்தம், the worlds of சச்சிதானந்தம். அதுக்கு நடுவில் ஒரு கேப். அதனாலதான் வந்த காலத்துல இங்கேன்னு அங்க போனோம் திரும்பி வர மாட்டான்னு சொல்லுவார். சூரியஸ் டோர்ஸ் ஆஃப் த சன், சூரிய துவாரத்துல போனவாளுக்கு மறுபிறப்பு கிடையாது. பித்ருலோகத்துக்கு போறவாளுக்கு திரும்பி வர அவசியம் இருக்குன்னு சொல்லுவார். What we are now seeing is that evolution is going on, but evolution of that original plan. இப்ப நாம பாக்குற மல்டிபிளிசிட்டியால it no way contradicts the truth that there is only, அன்னை சொன்ன something, there is only one being, one consciousness, one. ஃபர்ஸ்ட் அதை நாம வந்து எப்பவுமே பிடிச்சி அதெல்லாம் கிளீன் பண்ணணும். We have to cling to this. எனக்கு என்ன தெரிஞ்சாலும் சரி, திரை தெரியுது, இங்க ஃபேன் சுத்துறது, இங்க 4 பேர் உட்காந்துருக்க, இன்க்ளூடிங் வெளியில டிராபிக் சத்தம், அது அந்த இறைவனின் செயல்பாடு. இறைவன் சொல்றாரு, நான் பகவானை பார்த்ததே இல்லைன்னு, இப்பொழுதோ பகவானை டச் பண்றேன். ஒன்லி அதை முழுமையாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது அது இன்னும் அதிகமாக. பட் தட் இஸ் நத்திங் பட் தட் ஒன் ரியாலிட்டி. இந்த ஏக சத்தியத்தை தவிர வேற எதுவும் இல்லை. நாம அந்த சத்தியத்தை உண்டு பண்ண வேண்டாம், உணர வேண்டும். அதை எப்படி உணர வேண்டும்? அஞ்ஞானத்தை விட வேண்டும். We have to consciously at every point reject. அதான் திருப்பி நம்ம புக் த மதர்ல வரும் இல்லையா? இந்த புக் த மதர்ல என்ன வருது? சாதனை பண்ணும் நம்மளுடைய அந்த பேசிஸ் ஆஸ்பிரேஷன், ரிஜெக்ஷன், சரண்டர்.
இதுதான் எப்பவுமே சூப்ராமெண்டல் யோகா வர இதுதான் ஸ்டெப்ஸ். ஆஸ்பிரேஷன் எப்பவுமே இருக்கணும் நம்மளுக்கு. நான் அஜானத்தில் இருக்கிறேன், எனக்கு இருக்கிற இந்த வாழ்க்கையை நான் பார்த்துருக்கேன், புரியறது, பிறக்கிறோம், வாழறோம், ஒரு காலத்துல திருப்பி போறோம், திருப்பி வரும், புனரப்பி மரணம், புனரப்பி ஜனனம்னு. பட் எனக்கு இது போச்சு, ரொம்ப ஆயிடுத்து. எனக்கு அந்த நித்தியமான சத்தியம் வேணும். ஏன்னா நானும் அந்த சத்தியத்தின் அம்சம்தான். ஐ எம் நாட் சம்படி எல்ஸ். அதுதானே வேதங்களின் மகா வாக்கியங்கள். அகம் பிரம்மாஸ்மி, தத்துவமசி, சர்வம் கல்விதம் பிரம்மன்னு சொல்றது. இது வெறும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை. திஸ் இஸ் மை ரியாலிட்டி. அதை வாழ்வதற்காகத்தான் இந்த ஆஸ்பிரேஷன், ரிஜெக்ஷன் அண்ட் ஃபைனலி சரண்டர். நான் ரிஜெக்ட் பண்ணணும் அந்த தாட். அதாவது இறைவன் வேற எங்கேயோ இருக்கான், இங்க நான் தான் பார்த்துக்கணும். நான் பார்த்துக்கலன்னா ஒன்றும் நடக்காது. நான் எனக்கா பிளான் பண்ணி எனக்கா செய்யலைன்னா ஒன்றும் நடக்காது. Actually, this is a real state some of the sadhaks have experienced, that when they surrender to the mother, small things, not just இதோ பெருசா ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறேன், அன்னையே நான் ஒரு பெரிய ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்க போறேன், இல்லைன்னா ஆசிரமத்துக்காக ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் கட்ட போறேன், நீங்க தான் பார்த்துக்கணும்னு சொல்றது இல்லை. இது எப்படி தெரிஞ்சதுன்னா, ஆசிரமத்துல உதார் பின்டோன்னு ஒரு சாதகர் இருந்தார். அவரோட வைஃப் மோனா பின்டோ தான் ஆசிரமத்துல இந்த கிறிஸ்துமஸ் எல்லாம் ஆரம்பிச்சு வச்சார். அவர் தான் அரவிந்தரின் சமாதி கட்டும்போது முக்கியமாக அதை பார்த்து கொண்டவர் உதார் பின்டோ. கோவால இருந்து இருந்தார், கிறிஸ்டியனவர். 25 வருஷம் ஆசிரமத்துல இருந்தப்பறம் அன்னைக்கு போய் கேட்டான். என்ன கேட்ட? How am I doing in my sadhana? How am I progressing? சாதனை எல்லாம் எவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கேன், எவ்வளவு நான் ப்ராக்ரஸ் பண்ணிருக்கேன். You're not progressing இந்த சாதனை. அவருக்கு ஒரு பெரிய ஷாக். அவர் எடுத்து அதையும் சொல்லுவார், இல்ல பரவாயில்ல, ஓரளவுக்கு நீ நல்லா பண்ணிட்டு இருக்க, இன்னும் என்ன பண்ணலாம். அப்ப அன்னையே கேட்ட ஒரு கொஸ்டின், வாட் யூ டூ இன் த மார்னிங்? காலையில என்ன பண்ணுவேன்? எழுந்த உடனே பிரஷ் பண்ணுவேன். அப்புறம் பிரஷ் எப்படி பண்ணுவேன் அப்படின்னு இப்படி பண்ணுவேன்னு காமிச்சேன். சின்ன குழந்தைகிட்ட கேட்கற மாதிரி அன்னைக்கு கிளாஸ் இருக்கு. When you brush, am I there with you? நான் கூட இருக்கிறேனா? அப்போது 25 வருஷமா எல்லா வேலையும் அன்னைக்காக தான் பண்ணவர். முழுசா வேலை, அவருடைய வாழ்க்கை எல்லாமே அரவிந்தர் அன்னைக்காக தான். ஆனால் அந்த முழு விஷயத்தை மறந்து விட்டார். நான் செய்கிறேன் என்ற அவருடைய ஃபீலிங். Surrender is because when you accept and acknowledge that இவன் பண்றான், நான் பண்றேன், அது நடக்கிறது, நான் என்னத்தான் நினைத்து கொண்டிருந்தாலும் உண்மை என்னவென்றால் அவனின்றி ஒரு இலையும் அசைவதில்லை. அதுதான் நம்ம ஃபீலிங் இருக்கும். ஒரு இலை மரத்துல பார்க்கணும், இலை அசைறது அப்படின்னு சும்மா பார்த்துட்டு போயிட்டு இருக்கணும். ஒரு இலை அசைறதும் அங்க இறைவன் அசைந்து கொண்டு இருக்கிறான். அவன் ஆட்டி வச்சு கொண்டு, அவன் விரும்பலானா அந்த மரத்துல இருக்க 1,00,000 இலை காத்துல அப்படியே அடிச்சுன்னு இருக்கும், ஒரே ஒரு இலை ஆடாம இருக்கும். அதனால பண்ணணும். சத்பிரேம்னு ஒரு சாதகர் இருந்தார். ஒரு தடவை அன்னை கேட்ட போது அன்னை சொன்னான், இங்கிலீஷ்ல சொன்னேன், அப்புறம் தமிழ்ல சொல்றேன். It's very difficult for the human mind to understand how the supreme consciousness is conscious of everything at the same time. ஒரு மனித மனதால் இதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. எவ்வாறு அந்த இறைவனின் சக்தி, the divine power, the mother force and consciousness, ஒவ்வொரு அசைவையும் அது புரிந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த ஒவ்வொரு அசைவும் இருக்கிறது இல்லையா, அது நாம நினைச்சுருக்கோம் இப்படி நடக்கிறது, சயின்ஸோட எஃபெக்ட போடுவோம். காத்து அடிக்கிறது, இலை அசைறது, நான் கீழே விழுந்துட்டேன், அடிபட்டு விட்டு, நேற்றுக்கு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டேன், தொண்டை கட்டிக்கிறது, ஆட்டோமேட்டிக்கா. அதுக்கப்புறம் அன்னைட்ட வேண்டிப்போம், கொஞ்சம் ஐஸ்கிரீம் அதிகமாக சாப்பிட்டேன், சாப்பிட்டுருக்க கூடாது, ஒரே சளி, ஒரே இருமல், அன்னைய கியூர் பண்ணுங்க. The great secret has been said in the Gita itself.
கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு பதார்த்தம். ஆக்சுவல் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்றால், நீ என்ன பண்ணா பண்ணு, பலன் இறைவன் கொடுக்கிறான். பலன் உன் கையில் இல்லை. ஏன்னா நீ நினைச்சுட்டு நான் பண்ணிட்டேன், ஆட்டோமேட்டிக்கலி யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் அ பர்டிகுலர் ரிசல்ட். நிறைய சமயம் வாழ்க்கையில கிடைக்கிறது இல்லை, அப்பதான் புரியறது நம்மளுக்கு சில சமயம். That in spite of my best efforts, the result has not come. ஏன்னா நீ அந்த சரண்டர் பண்ணல. என்ன சரண்டர்? நான் பண்ணாமலே இருந்தா கூட அந்த ரிசல்ட் வந்துட முடியும். மெடிக்கல் ஃபீல்டு ஆசிரமத்துல நிறைய பேருக்கு நடந்துருக்கு. அந்த மாதிரி டாக்டர்லாம் கை விட்டுட்டான். சயின்டிபிக்கலி அந்த ஆள் வந்து அட்லீஸ்ட் ஓகே, கொஞ்ச நாள் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் போகலாம், முழுசா அப்படியே கியூர் ஆயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு சரண்டர் இருக்காது. இது அமல்கிரனுக்கு நடந்தது. கேடி சேத்னா என்பவர், அவர் வந்து பாம்பேல இருந்தார். மதர் இந்தியா அவர் தான் ஆரம்பிச்சார் இந்த பப்ளிகேஷன். அவருக்கு கொஞ்சம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் உண்டு. டாக்டர் ஏதோ ஒரு மெடிசின் அவர் சொல்லியிருக்காங்க, அதாவது நீ தூண்டு குடிக்கணும், அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் மெடிசின். அது ராத்திரி ஏதோ தூக்கத்துல அப்படியே 3 பாட்டிலும் போட்டுட்டாங்க. பக்கத்து சின்ன பாட்டில் தான், பாய்சன் மாதிரி. உடனே புரிஞ்சு போச்சு ஏதோ ஆயிட்டு இருக்குன்னு. அவர் என்ன பண்ணுவார், அன்னை தரிசனம் கொடுத்தாரு. அடுத்த நாள் காலத்தால வந்து டாக்டர் பாக்குறேன், நீ இப்படி உயிரோட இருக்கிறேன்னு கேட்கறான். இவ்வளவு குடிச்சிருக்கு, இதுல பாதி குடிச்சாலே மனுஷன் போயிடுவான். அவனுக்கு முன்னாடியே ஹார்ட் வேற வீக்கு. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப லாங் லைஃப் இருந்தார். அவர் எத்தனை வயசு வரை இருந்தார்? 109 வயசு வரை இருந்தார் அவர். கேடி சேத்தன் நான் பார்த்திருக்கேன். அவர் 20 வரும். அந்த விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஒவ்வொரு சின்ன விஷயம், சமைக்கும் போது சரண்டர் இருக்கு. சமையலில் என்ன சரண்டர்னா, பண்ணும்போது அன்னையை கூப்பிட்டு, அன்னையே நீ வெஜிடபிளை கட் பண்ணு, நீ எடுத்து போடு, அந்த ஜீரகத்தையும் அந்த மஞ்சள் தூளையும் அந்த மிளகா பொடியும். அதுதான் சாதனை. அப்போ ஆக்சுவலி ஆகும். அந்த சாப்பாடு எப்பவுமே ரொம்ப நல்லா வரும். பட் the whole time you are in the process of sadhana. அன்னையோடைய அந்த சக்தியை நீங்கள் பிசிக்கல் பாடியில கூப்பிடுறது. அரவிந்தர் இந்த விஷயம் கேட்டபோது அவர் சொல்லியிருக்காரா, நம்ம ரிச்சுவலிஸ்டிக் வர்ஷிப் பண்ணும்போது, பாகிய பூஜை பண்ணும் பொழுது ஏன் அதுக்கு ஒரு பிளேஸ் இருக்குன்னா, உடல் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்றது. ரெண்டாவது அந்த இறைவன் இருக்கிறான் என்கிற ஃபெய்த். அப்போதானே நாம வந்து ஆச்சமனம்னு சொல்லி அதுல வந்து இறைவனுக்கு வந்து இதை படைக்கிறோம், அதை படைக்கிறோம், அர்க்கியம் சமர்ப்பயாமி, நைவேத்தியம் சமர்ப்பயாமி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம இறைவன் கிட்ட நம்ம தானே அப்பதானே பண்றோம். இந்த கொஸ்டின் அகைன், ஏன்னா நிறைய இந்த மாடர்ன் ஜென்ரேஷன்ல வந்து யங் பீப்புள் வந்து இந்த விஷயத்த வந்து கொஞ்சம் கேட்கிற கொஸ்டின் பண்ற. கிருஷ்ண பிரேம்னு ஒருத்தர் இருந்தார், யோகி கிருஷ்ண பிரேம். அவர் எப்படின்னா இங்கிலாந்துக்காரர். அவரோட ஒரிஜினல் பேர் வந்து ரொனால்ட் நிக்சன். 1930s லக்னோ யூனிவர்சிட்டியில பிலாசபி ப்ரொஃபஸரா இருந்தார். அவருடைய வைஸ் சான்சலர் பேருனா டாக்டர் ஜே.என். சக்கரவர்த்தி. அவர் தான் அன்னைக்கு அந்த புக்கை கொடுத்தார் பாரிஸ்ல. விவேகானந்தாவோட ராஜயோக புக்குன்னு நினைக்கிறேன். அவரோட அந்த காப்பி அன்னைக்கு கொடுத்தது இவர். அவரோட வைஃப் பேரு அந்த காலத்துல மோனிகா தேவி. அந்த காலத்துல சோஷலைட் பார்ட்டி எல்லாம் வைப்பாங்க. என்ன அதிசயம், இந்த அம்மா வந்து ஹஸ்பண்ட் பர்மிஷனோட அந்த காலத்து சோஷலைட்டா இருந்தாங்க. அப்ப பூஜை புனஸ்காரம் பண்றாமல தீட்சை வாங்கிட்டு சன்னியாசி ஆனாங்க. அண்ட் அவருடைய சிஷ்யனா இந்த வந்து ரொனால்ட் நிக்சன் கிருஷ்ண பிரேம் என்ற பேர் எடுத்த அந்த அவங்க மோனிகா தேவியோட பேர் வந்து யசோதா மானாச்சு. அவ வந்து அந்த அல்மோரா பக்கத்துல நீர்த்தோலால் ஒரு ஆசிரமம் அமைத்தாங்க. கிருஷ்ண பிரேம வந்து ஒருத்தர் கேட்டார், நீங்க தான் பிலாசபி ப்ரொஃபஸரா இருந்திருக்கேன், கிருஷ்ண பக்தி உங்களுக்கு இருக்கு, இந்த கிருஷ்ணர் மூர்த்தியை வந்து அதுக்கு பாலை ஊற்றி பாலால குளிப்பாட்டி துணியால தொடச்சு அதுக்கு ஒரு ஊஞ்சலாட்டி இதெல்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சூப்பர் ஸ்டேஷனா பண்ணலையா கேட்ட போது அவர் சொன்னார், இந்த பாதையில இந்த வைஷ்ணவ இந்த சம்பிரதாயத்துல நான் வர்றதுக்கு ஆயிரக்கணக்கான வருஷம் முன்னாடி மக்கள் வந்திருக்காங்க.
இந்த வழியில வந்து இதெல்லாம் பண்ணி இறைவனை அடைந்திருக்கிறார். புதுசா வந்தனா யார் வந்து கொஸ்டின் பண்றது? இதை பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா? அவர்கள் செய்திருக்கிறார், அதை நானும் சொல்லணும். அதுதான் நம்மளுடைய விஷயம். அரவிந்தர் நிறைய இடத்துல அந்த டவுட்டை பத்தி எழுதும். ஒன்ஸ் யூ அண்டர்ஸ்டுட் அன்னை யார் என்று அரவிந்தர் கூறிவிட்டாரோ, the conscious force of the supreme that dominates all existence. நாம கொஸ்டின் கேட்க அவசியமே இல்லை. இறைவனை நான் அடைவேனா அடைய மாட்டேனா? அது அன்னை கொடுக்க முடியும், அன்னை கொடுத்து விடுவார். ஆனா நான் என்ன கேட்கும் கொஸ்டின்னா, நான் சின்சியரா இருக்கேனா? am I sincere? is my surrender progressive? இந்த சரண்டர் ப்ராக்ரஸ் பண்றதுக்கு ஒரே மூல மந்திரம் என்னவென்றால் ரிமெம்பர் அண்ட் ஆல். அன்னை இஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி பிரசன்ட். அது அரவிந்தரே சொல்லியிருக்காங்க அந்த காலத்துல, ஆல்வேஸ் பிஹேவ் as if the mother was looking at you because she is indeed always present. இருக்காங்க அன்னை. who is she? She is all is she. அவள் மூலமாக அந்த அவ்யக்தமாக இருந்த சைத்தன்யம், பரம சைத்தன்யம் இந்த சிருஷ்டியாக மாறி இருக்கிறது. He is carrying this srishti at every moment. கபாலி சாஸ்திரியார் பேர் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பேன். அவர் வந்து பெரிய ஸ்ரீவித்யா உபாசனம், ஸ்ரீவித்யால தசமகா வித்யான்னு வந்து அதுல வந்து தாராங்கிற அந்த உபாசனை 10 உபாசனையில அது மூலமா அவர் வந்து அந்த உபாசனையில தேவியை கண்டவர். காவியகண்ட கணபதி முனியோட சிஷ்யர் அவர். காவியகண்ட கணபதி முனி ரமண மகரிஷின்னு சொன்னது அந்த காவியகண்டர் தான். அவர் நாயினான்னு கூட சொல்லுவாங்க இதுல. அவர் மூலமா இவர் கத்துக்கவர். இவர்கிட்ட முதல்ல ஒரு விஷயம் என்ன கேட்கப்பட்டதுன்னா, நீங்க தான் இந்த ஸ்ரீவித்யா உபாசனையில டிவைன் மதரை பார்த்துட்டீங்க, இங்க உங்களுக்கு எதுக்கு வரணும்? அப்ப அவரோட ஆன்சர் அதான் இருந்தது. It is because of the siddhi I got in the Srividya Upasana. I found a place at the feet of Mother and Sharon. இந்த ஸ்ரீவித்யை உபாசனையில் சித்தி அடைந்தன் பலனாக எனக்கு அரவிந்தர் அன்னையின் காலில் சரணங்களில் இடம் கிடைத்தது. அதுதான் நம்ம வந்து புரியறது. நிறைய பேருக்கு நம்ம புரிஞ்சாலும் நம்ம வந்து மைண்ட் அதை வந்து புரிந்து கொள்வது. மகாபாரதத்தின் சமயத்தில் எத்தனை பேருக்கு கிருஷ்ணர் வந்து இறைவன் என்று தெரியும், பரமாத்மா என்று தெரியும்? ஒரு 5-6 பேருக்கு, பாக்கி யாருக்கும் தெரியாது. பீஷ்மருக்கு தெரியும், கிருபாச்சாரியருக்கு தெரியும், விதுரருக்கு தெரியும், அர்ஜுனனுக்கும் பாண்டவாளுக்குமே தெரியாது. உடனே விஸ்வரூபம் பார்க்கும்போது சொல்றான், நான் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு மாதிரி நினைச்சேன், நீங்க இப்படியான்னு எனக்கே தெரியாம இருந்தது, இப்போதான் புரியுது அப்படின்னு. அதே மாதிரிதான் அரவிந்தர் அன்னை அந்த சித் தபஸின் அவதாரம். கிருஷ்ணர் ஆனந்தமயம். Even though he brings in the overmind consciousness, கிருஷ்ணர் வந்து ஆனந்தமயமானவர். ஒரு இடத்துல அன்னைகிட்ட சொன்ன போது கிருஷ்ண திலீப் குமார் ராய்க்கு அரவிந்தரே சொன்னார். திலீப் குமார் ராய்னு இருந்தவர் கிருஷ்ண பக்தர். அவருக்கு அரவிந்தரை குருவாக ஏற்றுக்கொள்ள முடிஞ்சது. ஆனா அவர் வந்து அரவிந்தரே வந்து பரம்பொருளாக பார்க்க முடியவில்லை. அரவிந்தர் சொன்ன, நீ கவலையப்படாத, நான் சொன்னதை ஃபாலோ பண்ணி கிருஷ்ணர பகவானை வச்சுக்கோ, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, தேர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ். நான் ஐக்கியமாயிட்டாரு கிருஷ்ணரும் அரவிந்தருக்குள்ள. 24th February 1926 the descent of Krishna into Sri Aurobindo was the beginning of the Supramantari. And அங்க ஜெயில அரவிந்தருக்கு அந்த அஷூரன்ஸ் கொடுத்ததே யாரு? கிருஷ்ணர் தானே. கிருஷ்ணர் வந்து அரவிந்தருடைய அந்த சைத்தன்யத்தில் கிருஷ்ணருடைய அந்த இது அதுக்காக கிருஷ்ணரும் அரவிந்தரும் ஒன்று. அதே பரமான்ஸ் பரம்பொருள். அன்னை சொன்ன ஒரு இடத்துல, both Sri Aurobindo and Sri Krishna are the permanent avatars of the divine. ஏன்னா இருவரும் தான் அந்த ஆனந்தத்தில் சச்சிதானந்தத்தில் வருகிறார். மற்ற அவதாரங்கள் முடிந்து விடுகிறது.
அந்த பர்பஸ் ஆன அதுக்காக நம்ம மத்ஸ்யாவதாரத்தை வர்ஷிப் பண்றதுல ராமாவதாரம் நார்த்ல சொல்லுவா ராமரை விட ராமநாமம் பெரிது. ராம வந்து அவதாரமா கண்டினியூ பண்றாரு. ஆனா கிருஷ்ணர் இன்னைக்கும் இருக்காரு. எப்போதான் யாராவது கேள்விப்பட்டு ராமர் தரிசனம் கிடைச்சது. இப்ப கூட எத்தனை பேருக்கு கிருஷ்ணருடைய பிரத்யக்ஷ தரிசனம் கிடைத்து கொண்டே இருக்கு. அதனாலதான் இந்த சரண்டர் என்று நாம் சொல்லும் பொழுது அந்த அன்னையின் அந்த உண்மையிடம் அவனின்றி அவளின்றி வேறு எதுவுமே இல்லை. அந்த சரண்டர் நம்ம பண்ணும்பொழுது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா, இனிமேல் நான் வந்து அந்த பாரத்தை சொன்னக்கு அவசியம் இல்லை. என்ன சின்னோட இருக்கேன், எங்க பேசுறா, இது வந்து யூனிவர்ஸும் எனக்கு கூட தெரியுமா கிருஷ்ணர் பார்த்த மாதிரி. கண்ண முன்னே எனக்கு வந்து இமேஜினேஷன்ல இந்த ரூம்க்கு வெளியில கூட தெரியறது இல்லை. அண்ட் அந்த பூரா பிரம்மாண்டம் எனக்குள்ள வந்து ஏன் என்றால் there is only one reality and I am part of that reality. அது அக்கண்டம். நான் அதை தனியா பிரிச்சு வச்ச ஒரு போர்ஷன் இல்லை. அதை நான் நினைத்துக் கொள்வதுதான் அஜ்ஞானம். நான் தனி, அவன் தனி, இவள் தனி. பின்ன சிருஷ்டியில என்ன ஆயிருக்கு, நானும் இவரும் எக்ஸாக்ட்லி சேம். அதுதான் கேவலாத்வைத்தம். இதெல்லாம் இல்லவே இல்லை. ஒரே ஒரு ஆத்மன் தான் இருக்கிறது. அது மாத்திரம் நான் அடைஞ்சாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வேற ஒன்றும் மிஞ்சவே இல்லை. அது வித்தியாசம் என்னென்றால் we are one in the transcendent. பராத்பரத்தில் அதே ஒன்றே ஒண்ணுதான் இருக்கு. யூனிவர்சல் கான்சியஸ்னஸ் ஒன்னே ஒண்ணுதான். மூன்றாவது ஸ்டெப் இண்டிவிஜுவல் கான்சியஸ்னஸ் இஸ் யூனிக். அதுதான் சைக்கிக் பீயிங். என்னுடைய சைக்கிக் பீயிங் தனி, உங்களுக்கு தனி, உங்களுக்கு தனி. முழுமையான தெய்வீகமான விஷயம் அது. ஆனால் ஒரு யூனிக் பர்சன். அதுதான் நாம இவ்வளவு ஜன்மங்கள்ல வரும்பொழுது we develop an individuality. The real individuality is a psychic being. அதுதான் traveler from birth to birth. அண்ட் ஒவ்வொரு ஜன்மமும் அது ஒரு எபிசோட் மாதிரி. அந்த எபிசோட்ல நம்ம புதுசா ஒண்ணு கத்துக்கிறோம், ஒரு ப்ராக்ரஸ் பண்றோம். எது அழியாமல் நமக்குள் இருக்கிறதோ தட் இஸ் த சைக்கிக் பீயிங். ஒரு மிஸ்டர் குப்தான்னு இருக்காருன்னா புனர்ஜன்மம் குப்தாவோடது இல்லை. குப்தாவோட கதை இந்த ஒரு ஜன்மம் தான். ஏன்னா அடுத்த ஜன்மத்துல அந்த குப்தா வந்து ராமன் பிள்ளைன்னு கேரளால பார்க்கணும். அங்க நார்த்ல இருந்த குப்தாவுக்கும் இந்த ராமன் பிள்ளைக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. அந்த பர்சனாலிட்டி, the outer personality does not progress, does not carry over each life. அதனால சைக்கிக் பீயிங் இம்பார்ட்டன்ட். சைக்கிக் பீயிங் கேன் பி ஃபெல்ட். அன்னையே நாம் எவ்வளவு ரிமெம்பர் பண்ணிக்கிறோமோ நமக்குள் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டச் வரதே சைக்கிக் பீயிங். ஏன்னா ஒருத்தர் என்கிட்ட ஒரு சமயத்துல கேட்டார், அதாவது உங்க யோகத்தில் இந்த தீட்சைன்னு ஏதாவது கிடையாதா? இந்த யோகத்தில் ஒரே ஒரு தீட்சை தான் இருக்கு. என்னைக்கு நீ அன்னையை பார்க்கும் பொழுது உனக்குள் ஒன்று வந்து அவரை அந்த ஆனந்தத்தை, அந்த அன்பை ஆட்டோமேட்டிக்கா செலுத்துறதோ. And finally, it is complete when you have no doubt that she is the divine mother. அரவிந்தர் கூறிய அந்த ஆத்ய பராசக்தி அவள்தான் என்பது உனக்கு தெள்ளத் தெளிவாக உள்ளிருக்கு. அதனால ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல வந்து சாதகாலத்துக்கு சொல்லிட்டு இருந்தா. ஏன்னா அந்த சமயத்துல இந்த அளவுக்கு நாலேஜ் கிடையாதுங்கிறதால டூ நாட் டிஸ்கஸ் அபவுட் த மதர். ஏன்னா ஒருத்தன் போய் அங்க சொல்லுவான் வெளியில, இங்க ஆசிரமத்தின் அன்னை தான் ஆதிபராசக்தி என்று, ஆத்திய சக்தி என்று. உடனே அவங்க சிரிக்க ஆரம்பா, இவனுக்கு மைண்ட்ல கன்ஃபியூஸ் ஆகும். அவனுடைய நலத்துக்காக சொல்லப்பட்ட விஷயம். டூ நாட் ஸ்பீக் அபவுட் த மதர் டு அவுட்சைடர்ஸ். ரொம்ப வருஷம் 1930s வரை நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இவரை பத்தி நான் சொன்னேன் இல்லையா, நம்ம கபாலி சாஸ்திரியா, அவர் ஒரு இது எழுதியிருக்கார், காலம் ஆஃப் ஒயிட் லைட்னிங். ஏன்னா அவருக்கு வந்து திவ்ய திருஷ்டி உண்டு. ஏன்னா சித்தர் இல்லையா. அன்னை வந்து அந்த சமயத்துல அந்த ஆசிரமத்துடைய அந்த டெரஸ் மேல நடப்பார் வாக் ஈவினிங். டாக்கிங் அபவுட் 1931. கபாலி சாஸ்திரியார் பார்க்கும் பொழுது அன்னை கூடவே ஒரு ஒளியின் ஒரு, அதாவது அடியும் முடியும் தெரியாத ஒளி பொருந்திய ஒரு
தூண் மாதிரி ஒரு கோலம் அன்னை நடக்கும்போது அன்னையோட போகும். அவர் இவரால பார்க்க முடியும். அப்போ அதை பத்தி தான் அவர் சொன்னார். அது என்ன என்றால் வேதங்களில் ஒரு ஸ்கம்பம் என்று சொல்லுவார். அதனால கம்பம்ங்கிற பேரே வந்தது. நார்த்ல கம்பான்னு தான் சொல்லுவாங்க பில்லரை. ஸ்கம்பனுடைய வேலை என்ன? இந்த சிருஷ்டியை சப்போர்ட் பண்றது. நம்ம ஒரு பில்டிங் ரூஃப் இருக்குன்னா ஒரு பில்லர் தானே சப்போர்ட் பண்றது, அது கீழே விழாம. முழு சிருஷ்டியையும் தாங்கி கொண்டிருக்கும் அந்த ஸ்தம்பம், அந்த சக்தி, அதுதான் இந்த டிவைன். அன்னையோட லைன்ஸே இருக்கு. வித்தவுட் ஹிம் ஐ எக்ஸிஸ்ட் நாட். அரவிந்தரத்தை பத்தி கூப்பிடுற அந்த பரம்பொருளை பத்தி ஏன்னா அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸிஸ்ட். பட் வித்தவுட் மீ இஸ் அன்மேனிஃபெஸ்ட். பலவாக ஆனது, சிருஷ்டியாக ஆனது அன்னையின் மூலமாக. அரவிந்தர் நிறைய இடத்துல இந்த விஷயத்தை சொல்லியிருக்கு. It's through the divine mother that the supreme divine becomes manifest. அதனால ஒரு இடத்துல ஒருத்தர் சூப்ராமெண்டல் ரியலைசேஷன் பத்தி சொல்லும் பொழுது அரவிந்தர் நீ அதெல்லாம் போட்டு ஏன் கவலைப்படுற? ரியலைஸ் த மதர் and you will realize the supermind and further beyond that also. இதுக்கப்புறம் இன்னும் இருக்கு, ஆனந்தமய சைத்தன்யம் வர்றது பாக்கி இருக்கு. நிறைய விஷயங்கள் அரவிந்தர் சொன்னது அந்த புது அந்த லெவலை கொண்டு வரது தவிர அது புதுசா அவர் இன்வென்ட் பண்ணது. ஏன்னா நாம அந்த காலத்திலிருந்தே அந்த காயத்ரி சந்தியாவந்தனம் செய்யும் பொழுது அந்த வியாபாரத்திகள் படிப்போம். ஓம் பூஹு, ஓம் பூவஹ, ஓம் சுவஹ, ஓம் மஹஹ, ஓம் ஜனஹ, ஓம் தபக, ஓம் சத்யம். ஸ்வர்ணம்ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் 3 லெவல், பிசிக்கல், வைட்டல், மென்டல். மகர் என்பது சூப்ராமெண்ட். மகர் லோக சைத்தன்யம் தான் சூப்ராமெண்டல் சொல்லுது. அதுக்கு அடுத்தது ஆனந்தம், அதான் ஜனோலோகம். அதுக்கு பேர் ஜனோனா ஜன்மம் கொடுக்கிற லோகம். அண்ட் உபனிஷத் சொல்லி இருக்கு, the whole creation emerges from Ananda, remains in Ananda and goes back to Ananda. இங்க நம்மளுக்கும் அந்த அன்னையிடம் நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ண பண்ண அந்த ஆனந்தம் நம்மளுக்குள் தானாகவே புரிய ஆரம்பிக்கும். நம்பிக்கை வேணும். that we are her children. Children தான் என்ன? we are her portions. அவளுக்குள் இருக்கிறோம், அவளுக்குள் நடக்கிறோம். only we have closed ourselves. நம்ம சைக்காலஜி, நம்ம மைண்ட் எப்பவுமே என்ன சொல்றதுன்னா, இல்ல நீ தனியா இருக்க, அன்னை வெளியில இருக்கா, சுத்தீவிர இருக்காருன்னு கூட நமக்குள்ள இருக்கிறதா நம்ம நினைக்கிறது. உள்ள இருக்கிறதா வெளியில இருக்கிறதா நினைக்கிறது. மைண்ட் இஸ் லைக் மைண்ட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் டிவிஷன். மனதுக்காக எப்பவுமே அது பிரிச்சு பார்த்து தான் அது பண்ண முடியும். மைண்ட் இஸ் இன்கேப்பபிள் ஆஃப் நாலேஜ். நாலேஜ்னா ஏக்கம் சத், அந்த ஒரே பரமனை அறிவதற்கு மனதிற்கு அந்த சக்தி கிடையாது, மனதிற்கு அந்த கெப்பாசிட்டி கிடையாது. யூ ஹேவ் டு கோ பியாண்ட் த மைண்ட். மனதை தாண்டி சென்றால் இது இருக்கிறது. அதையும் என்ன அழைத்து கொண்டு செல்வார். அதனாலதான் நம்ம யோகத்தில் ஆல்வேஸ் தட் ரிமெம்பரன்ஸ். ஒரு சின்ன விஷயம் பண்றதா இருந்தாலும் அதான் அந்த உதாரணத்துக்கு அன்னை சொன்ன அந்த சரண்டர். நான் ஒரு சட்டையை போட்டுக்கிறேன் இன்னைக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடினா, தட்ஸ் an occasion for me to progress. எனக்கு பெரிய வித்தியாசம். அந்த ஷேப் கொடுத்தாக்க பதில் இன்னொரு ப்ளூ கலர் இருந்தது, இன்னொரு பச்சை கலர் இருந்தது, எதெல்லாம் போட்டுக்கணும். கொஞ்சம் டீசெண்டா இருக்கணும், அவ்வளவுதான். அது பெரிய இது பண்ண போறது இல்லை. அந்த சமயத்துல அன்னையை ரிமெம்பர் பண்ணி நீ சொல்லு இந்த சட்டை போட்டு இன்னும் சில சமயம் அந்த மாதிரி பாத்துங்க. அதாவது நாம அன்னைட்டு ஆஃபர் பண்ண உடனே எல்லாத்தையும் எடுத்துங்க போய் பார்த்தா நம்ம பாதி வழியில ஒரு விஷயத்த மறந்து போயிடும். அப்படின்னு பார்த்தா ஆக்சுவலி அன்னைக்கு அந்த இடத்துக்கு போகாம இருக்கிறது பெட்டரா இருந்தது. when you surrender totally to her, அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் ஆரம்பம். பெரிய விஷயம் ஆட்டோமேட்டிக்கலா எவனும் பண்ணுவான். இவன் யோகம் பண்ணாதவன் கூட கடவுளே 10 கோடி போட்டிருக்கேன் பார்த்து நூடு, 10 கோடி போட்டிருக்கேன்பா, உனக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 லட்சத்துக்கு ஒரு வெள்ளி கிரீடம் போடுறேன், கை விட்டுறாது. அது பண்றது பெரிய விஷயம் இல்லை. Because that divine is somebody sitting apart outside. ஒரு மூச்சு எடுக்கும் போது அந்த நினைவு இருக்கணும். உள்ளே போகும் மூச்சு உன் செயல்பாடு,
வெளியே வரும் ஒன்று செயல்படும். அதுக்கப்புறம் வேற எந்த நாம யோகமும் பண்ண தேவையில்லை. That constant remembrance of the mother, and it is she who's doing everything. Again, இந்த poem இருக்கு நம்ம அரவிந்தருடைய அந்த சோனட்ஸ்ல. கிருஷ்ணான்னு ஒரு சோனட் அதுல அவர் சொல்றாரு, கிருஷ்ணர்னா சுப்ரீம் டிவைன். All he loves, all he moves, all are his, all are he. அவனேதான். இதே மகாபாரதத்துல சொல்லுவாரு அர்ஜுனன், நீ கவலைப்பட இவ்வளவு நான் முன்னாடி கொன்னாச்சு வரும், I already killed them, it will take time. உனக்கு அது புரியாது, நீ பண்ணலன்னா வேற யாரும் மூலமா பண்ணிடுது. அதனாலதான் அவரை சொல்லுவார், நிமித்த மாத்திரம் பவ சாதிசச்சி. நிமித்தம்னா அகேஷன். நீ கைகால ஆட்டு நான் கொண்டு இருக்கேன். இவன் என்ன நினைக்கிறான், நான் இவ்வளவு பார்த்து அந்த அஸ்திரத்தை விட்டேன் பாரு, அவன் காஞ்சுட்டான். அந்த ஃபீலிங் நம்ம எப்போதுமே வச்சுக்கூடாது. எஸ்பெஷலி சரண்டர்ல வரும்பொழுது, திஸ் வில் டேக் யூ அவுட் ஆஃப் த லிமிட்ஸ் ஆஃப் யுவர் ஈகோ. நான் என்று நினைத்து விட்டால் நீ பெருசா போனாலும், பெரிய பிசினஸ் மேன் ஆனாலும், முகேஷ் அம்பானி ஆனாலும் ரொம்ப லிமிட்ஸ் தான். ரொம்ப சின்னது முகேஷ் அம்பானி, உலகமே சின்னது. எர்த்துங்கிறத வச்சு பார்த்தா இந்த யூனிவர்ஸ் முன்னாடி ஒரு தூசி கூட இல்லை. எவ்வளவு கேலக்சி இருக்கு. மில்கி வேலையே there are billions of stars, millions of stars, trillions and trillions of stars. அதுல நான் என்ன அகம்பாவத்தின்படி நான் எத்தனையோ படிச்சிருக்கோமே. இப்போ ஐன்ஸ்டைன் ஒருத்தர் இருந்தார், இப்ப நம்ம பேர் தான் வச்சிருக்கோம். இந்த ஐன்ஸ்டைனுக்கு என்ன ஆச்சு, எங்க இருக்காரு? அவர் அங்க ஒரு இடத்துல உட்காந்து பெரிய எல்லாரும் கை தட்டுறான்னு உட்காந்து போயிடுச்சு. ஏன்னா அவுட்டர் பர்சனாலிட்டி இஸ் டிரான்சியன்ட். அது போயிட்டே இருக்கும். இப்போ இருக்கும்போது யோகத்தின் முதல் நிலை உண்மையை பிடித்து ஒரே ஒரு அந்த சச்சிதானந்தம் தான் இருக்கிறது. இரண்டாவது நானும் அதுதான். அந்த நானும் அதுதான் மற்றும் சொன்னா அது ஈகோயிஸ்டா. அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்லிட்டே இருந்தாங்க. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தலகணம் அதிகமாயிடும். அதுக்காக தான் சொல்லி வச்சிருக்கேன். இந்த வேத மகா வாக்கியங்களை 4 சேர்ல போடும். அகம் பிரம்மாஸ்மி தத்துவமசி. எதிரில் வரும் ஒவ்வொரு பர்சனும், அவன் யாரா இருந்தாலும் சரி, ஒரு பிச்சைக்காரனா இருந்தாலும் சரி, நீதான் வருகிறாய். யூ ஆர் தேர். வெளித்தோற்றம் அழக வேற. அதுல இருந்து காமன் சென்ஸ் வச்சுக்கோ. அதுக்காக நேரம் அவன் காலை விழுந்துடாத ரோட்ல. அது தேவையில்லை. யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர். அரவிந்தரோட அந்த இது இருக்கு, ஒரு கொட்டேஷன் இருக்கு. If you cannot see the divine in the vilest of human beings, in the vilest of human beings, if you cannot see the divine in the vilena romba kettam. So if you cannot see the divine in the vilest of human beings, you are still far from the beginning of this yoga. அரவிந்தர் சொன்னது ஆதிசங்கருக்கும் சொல்லப்பட்டது. காசியில அவர் படிக்கட்டுல வரும்போது சண்டாளம் மொத்தம் வருவான். இவர் அவனவனும் சொல்ல மாட்டார். இவர் சைட்ல இருந்து அவனுடைய அந்த நிழல் படாம இருக்கணும்னு போவான். அப்பதான் அந்த சண்டாளம் அவரை பார்த்து சிரிப்பு, பிரம்ம சத்தியம் பிரம்ம சத்தியம்னு ரொம்ப பேசிலே போறியே, இதுதான் அவனோட பிரம்ம சத்தியமா? இந்த ஒரே பரம்பொருள் தான் இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு என்ன அவாய்ட் பண்றேன்னு. ஏன்னா இந்திரன் வருவார் அந்த ரூபத்துல இவருக்கு புரிய வைக்கிறது. அரவிந்தர் அன்னை ஆரம்பத்தில் கொடுத்த ஒரு பெயர் இருக்கு. இதை பத்தி அன்னை ஸ்பெஷலா சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா இதுல அன்னையோட பேர் மீராங்கிறது வருது. என்ன பெயர்னா, இது ஒரிஜினலி சத்யேந்திர சௌத்ரிக்கு கொடுத்தார் அரவிந்தர். அதுக்கப்புறம் அன்னை இதை சம்பக்லால்ஜிக்கு கொடுத்தார். இதை நீ ரிப்பீட் பண்ணி, ஓம் ஸ்ரீ அரவிந்தோ மீரா, ஓப்பன் மை மைண்ட், மை ஹார்ட், மை லைஃப் டு யுவர் லைட், யுவர் லவ், யுவர் பவர். In all things may I see the divine. ரிப்பேர் பண்றதில்ல. அதுக்கப்புறம் இந்த மைக்கிலையும் எனக்கு அந்த இறைவன் தெரியவில்லை. அதுக்காக பிளக் பாயிண்ட்ல கையை உள்ள போடாத அரவிந்தர் சொல்லியிருக்காரு. இறைவா அப்படின்னு போட்டேன்னா ஷாக் அடிக்கும். காமன் சென்ஸை வச்சுக்க சொல்லியிருக்காரு அவர். பட் அந்த உணர்வு, இந்த கதை கூட அவர் அரவிந்தரோட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கதை அவர் சொல்லுவார். அதாவது அந்த பிரம்ம ஜானத்தை குருட்ட கத்துனாரு.
இந்த பிரம்ம ஜானம் கத்துன்ற உடனே எல்லாம் பிரம்மன் என்று வெளியில வந்தான். பார்த்தா அங்க ஒரு யானை வந்துருந்தது, மதந்துச்சு. அது ஓடி வருது. அங்க மேல யானையில உட்காண்ட யானை சொன்ன, நானுப்பா வழி விட்டு நாருப்பா, இல்லை சர்வம் நானும் பிரம்மன் அதுவும் பிரம்மன். அதை தூக்கி போட்டு இவங்க எல்லாம் காலெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. குருட்ட வந்து சொன்ன, நீங்க சொன்ன இந்த மாதிரி ஆமா எல்லாம் பிரம்மன் தான், பட் அந்த யானை மேல ஒரு பிரம்மன் உட்காந்து உன்னை வழியை விட்டு நாரான்னு சொல்லிட்டு அது சொன்ன அந்த பிரம்மன் சொன்னது ஏன் கேட்குதுன்னு. அது மாதிரிதான் நாம இருக்கும் அரவிந்தர் எப்போதும் சொல்லுங்க, அந்த நியர் டு த ஃபார், நம்முடைய நிலையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் நம்ம ஆஸ்பிரேஷன் என்ன இருக்குன்னா, இது மாறணும், மாற முடியும், அன்னையால் பண்ண முடியும். பட் இதுல வந்து அகைன் the book the mother, it is not the surrender of an automaton. நான் சரண்டர்னு சொல்லிட்டு அண்ணா நான் உட்காண்டாச்சு, இப்போ நீங்க வந்து என்ன சூப்பராமெண்டர்ல பண்ணி எனக்கு போகுது, நான் ரெடி. ஆனா உங்ககிட்ட இன்னும் ஆனேன்னா ஆரம்ப கட்டங்களில் it is not the surrender of an automaton. In the beginning and long thereafter, the personal effort of the sadhaka is needed. ஏன்னா இது வந்து நான் விரும்பி ஏற்றுக்கொள்ளும் ஒரு மாற்றம், திருவுரு மாற்றம். அதுக்குள்ள நான் பண்ணும்போது எனக்குள்ளேயே என்னுடைய நேச்சர்ல எவ்வளவு விஷயங்கள் அது வேண்டாம்னு சொல்றது. அகம்பாவத்தை விட்டுவிடு, அட்டாச்மெண்ட்டை விட்டுவிடு. இத்தனை வருஷமா எவ்வளவு எப்படி பண்ணி வச்சிருக்கேன், பிளான் பண்ணிருக்கேன், காஷ்மீர் அண்ட் சுவிட்சர்லாண்டுக்கு ட்ரிப்பு போகணும். அட்டாச்மெண்ட்டை கூட கொடுக்க முடியாது நம்மளால, ஏன்னா அது மைண்ட்ல இருக்கு. திஸ் ஆர் ஆல் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ். இன்னிலேருந்து 2 வருஷம் 1 வருஷம் பழைய கதை மாதிரி பேரன் பிறந்த அப்புறம் நான் வரேன் வைகுண்டத்துக்கு, பேரனுக்கு அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணணும், பேரன் கல்யாணத்தை பார்த்துட்டு வரேன். The readiness should be such that I want it here and now, and I'm ready to wait for many lifetimes. அரவிந்தர் சொல்லியிருக்காரு இந்த விஷயத்துல. இந்த ஆட்டிடியூட் இன்னைக்கு இப்போ எல்லாம் உனக்கு டிசப்பியர் ஆயிருந்ததுன்னா அந்த சேஞ்ச் வந்து இட் இஸ் a tremendous change. இதுல எல்லாத்திலும் முக்கியம் என்னன்னா, மற்ற யோகங்களில் பிசிக்கல் அந்த உடலில் இருக்கும்போது, பூத உலகில் இருக்கும் பொழுது அந்த இறைவனை உணர்வது ரொம்ப கஷ்டம். அதான் ஆர்கியூமெண்ட் சாவித்திரியிலே, டெத் அண்ட் சாவித்திரி. எங்க வேணா நீ பண்ணிக்கோ, இந்த உலகில் உன்னால் இறைவனை இறைவனாக இருக்க முடியாது, இறைத்தன்மையுடன் இங்க வாழ முடியாது. இங்க நான் சொன்னதான் நடக்கும், அத்தியானம் இருக்கும், சாவு இருக்கும், பிடி இருக்கும், பாக்கி நீ என்ன வேணா வச்சுக்கோ, நீங்க சத்தியவானும் வேற எங்க வேணா போங்க, ஹாப்பியா இருங்க. இந்த உலகத்தை மாற்ற நினைக்காதே. அந்த ஆர்குமெண்ட்டை வின் பண்ணினா சாவித்திரி. அதான் சாவித்திரியோட எசன்ஸ். ஹவ் டெத் இஸ் டிஃபீட். நாம நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறோம்னா, ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் இந்த பாடியை நாம வந்து ஏதாவது கொஞ்சம் பண்ணிட முடியுமா? அது இல்லை. நீயே மாறிவிட்டால் இந்த பாடி பெரிய இஷ்யூவே இல்லை நம்மளுக்கு. இதுல சொன்ன மாதிரி the shirt is not important. அது பழசா இருக்கா புதுசா இருக்கா நஞ்சு போக போறதானே. அந்த ஷர்ட்ல நான் உட்காந்து இருக்கிறேன்னா அந்த சட்டையை போட்டுன்னு என்ன பண்றாங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். சட்டையை போட்டுட்டு அந்த பழையவருடைய பாட்டு இருக்கே, கவிதை சித்தரோட, நந்தவனத்தில் ஒரு ஆண்டி அவன் 4-6 மாதமாய் குயவனை வேண்டி கொண்டு வந்தான் ஒரு தோன்றி, அதை கூத்தாடி கூத்தாடி போட்டுடை தாண்டி. ஒரு அர்த்தம் என்னன்னா, நீ இந்த மனித பிறவி எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கிடைக்கிறது, தேவர்களுக்கு கூட கிடைக்காத அந்த பிறவி இது. அதை கொண்டு வந்து விட்டு அந்த நார்மல் அந்த லைஃபோட அந்த கூத்தாடி கூத்தாடி கடைசி அதையும் உடைச்சுட்டு போயிட்டு கொண்டு வந்ததே நீ எதையோ வழக்கம் நீங்க. அது வளர வளர கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு வேற எந்த விஷயத்திலும் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. இது ஏதோ அனுஷ்டானம் மாதிரி நான் வந்து இல்ல நான் வந்து அந்த சினிமாலாம் பார்க்க மாட்டேன், கிரிக்கெட் பார்க்க மாட்டேன், வேர்ல்ட் கப் பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்றாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா அது தன்னுடைய ரொம்ப சின்னதா இருக்கு. ஒரு காலத்துல நான் வந்து கிரிக்கெட்னா எனக்கு அது இருந்தா வேற எதுவுமே கிடையாது. நம்ம பார்ப்போம், விஷயங்கள் மாறும், ஆட்டிடியூட் மாறும். நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம முன்னாடி பழைய விஷயங்கள் நம்மளை வந்து சைக்கலாஜிக்கலி நம்மளுக்கு துக்கத்தை கொடுக்கும். நம்ம வந்து ஃபேமிலிலேயோ லைஃப்லயோ எவ்வளவு விஷயங்கள் அதெல்லாம் பார்க்க சிரிப்பு வந்துடும். இதெல்லாம் பார்த்து நான் ஒரு காலத்துல கவலைப்பட்டு இருந்தேன். இதெல்லாம் என்ன அஃபெக்ட் பண்ணித்தான் அந்த ஆள் என்னை பத்தி, இப்ப அவரை வந்து ஃபேமிலியில இந்த மாதிரி சொல்லிட்டாரு என்னை பத்தி. ஏன்னா அகெயின் because you don't see that person first, that person becomes
சர்ஃபேஸ். இதுக்கு இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு என்ன சொல்லலாம்னா, ஜெனரலி இதை வந்து கடலை பத்தி சொல்லுவாங்க. கடல்ல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, இந்த நிறைய அந்த பபுள்ஸ் வரும். இதுல ஒரு பபுள் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும், அழகா கலர் இருக்கும். ஒரு பபுள் சின்னதா இருக்கும், சீக்கிரம் உடஞ்சு போயிடும். பெரிய பபுள் பார்த்து சின்னது வந்து சொல்லுவாரு, பார்த்து இறைவன் ஒன்று பெருசா படைச்சிருக்கான், எவ்வளவு கலர் இருக்குன்னா சிரிப்பு. ஏன்னா அந்த பபுள் வந்து ஒரு விஷயத்த உணர்ந்தா போட்டோம், நீ பபுளா அந்த கடலா, சாய்ஸஸ் யுவர்ஸ். எப்போ நான் கடலாகி விட்டேனோ, எந்த பபுள் என்ன சைஸை பத்தி எனக்கு என்ன கவலை? அம்பானி, அதானி, ஒண்ணுமே இல்லை. எவ்வளவு பெரிய பபுளா இருந்தாலும் அந்த கடல் முன்னாடி ஒண்ணுமே இல்லை. கடலின் ஆழம், கடலின் சக்தி, that choice is surrender. ஒவ்வொரு சமயமும் நான் யார் என்பதை நான் டினை பண்ணக்கூடாது. நான் அந்த பேசேஜ் நான் வந்து ஆரம்பத்துல வந்து சாவித்திரியில ரீட் பண்ணேன் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் அந்த அடரேஷன் ஆஃப் தி டிவைன் மதர் அந்த கேண்டோ 3 லாஸ்ட் லைன்ஸ்ல சில லைன்ஸ். இந்த கொஸ்டின் நிறைய கேள்விப்படி இதோட நான் அந்த டாக்க முடிப்பேன். அரவிந்தரின் யோகத்தில் அரவிந்தர் அன்னையை ஏன் முதலில் வைத்தார்? அவர் சொல்லிட்டாரு இல்லையா, அன்னை முன்னாடி இருக்கேன், நான் பின்னாடிதான் இருக்கேன். இன்னொரு சொல்லியிருக்கேன், நானும் அன்னையும் ஒருவர் தான். ஏன் என்பதுக்கு இந்த சாவித்திரி லைன்ஸ்ல ஆன்சர். அந்த அடரேஷன் அந்த போர்ஷனை படிச்சப்பறம் வரும். This light, supramental, இந்த இறைவனின் அந்த பிரகிருதி, comes not by struggle or by thought. In the mind silence, the transcendent acts, and the hushed heart hears the unuttered word. நம்ம மைண்ட ரொம்ப ஓட விடுறோம் இல்லையா, இதெல்லாம் ஒண்ணுமே வராது. ரொம்ப யோசிச்சோ தாட் பண்ணியோ நீ இந்த பாதையில் குறிக்கோளை அடைய முடியாது. Why? Hushed heart hears the unuttered word. A vast surrender was his only strength. அதுக்கப்புறம் வர லைன்ஸ் தான் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டியது. A vast surrender was his only strength. A power that lives upon the heights must stand. Bring into life's close room the immortal's air and fill the finite with the infinite. இதுதான் நம்ம யோகத்துல வித்தியாசம். அதாவது பழைய இதுல இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுப்பாருன்னா, நம்மளாம் ஒரு கட்டாகாசம், சின்ன பானையில இருக்கிற ஆகாசம், அது வந்து பராகாசம், வியாபித்திருக்கிற ஆகாசம். பானை உடஞ்சிடுச்சுன்னா இந்த ஆகாசம் அந்த ஆகாசம் கலந்துரும், நாம் பரம்பொருளுடன் ஒன்றாக இருக்கு. பட் இந்த யோகத்தில் இது யோகா ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன். Fill the finite with the infinite. இந்த ஒரு பானையில அந்த முழு ஆகாசம் நீ கொண்டு வந்தாட, என்னால முடியுமா? அந்த ஃபைனைட்டால முடியாது. யாரால முடியும்? A power that lives upon the heights. Divine Mother. யாரால் இந்த சிருஷ்டியே பண்ணப்பட்டதோ அந்த சிருஷ்டி பண்ணவள் தான் இந்த ஒரு சின்ன அந்த பானைக்குள், அதாவது நம்ம இண்டிவிஜுவாலிட்டிக்குள் அந்த பரம்பொருளை முழுக்க கொண்டு வந்து இறக்க முடியும். And that is the kind of result that we are looking at. Supramental ஏதோ மனுஷன் கொஞ்சம் 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 ஞானி மாதிரி, கொஞ்சம் யோகி மாதிரி, கொஞ்சம் விஷன் பார்க்கிற கொஸ்டின் இல்லை. மாற்றத்தை நாம் யோசித்து கூட பார்க்க முடியாது. அது என்னவா? Power that lives upon the heights must stand. Bring into life's close room the immortal's air and fill the finite with the infinite. அப்போ நாம என்ன பண்ணணும்? அது அடுத்த லைன்ஸ்ல வரும். நம்மளுக்கு என்ன எதிர்பார்க்கப்படுகிறது எல்லாம் பண்ணுவாங்க. All that denies must be torn out and slain. எதெல்லாம் எனக்குள் இந்த சத்தியத்தை மறுக்கிறதோ, வேண்டாம் என்று சொல்கிறதோ, ஏற்றுக்கொள்ளதற்கு அதுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கும். All that denies must be torn out and slain and crushed. The many longings for whose sake we lose the one for whom our lives are made. One with a capital O. அந்த ஒன்றுக்காக என்னுடைய வாழ்க்கை எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது, அவனையே நான் கைவிட்டு விட்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் என்ன எடுத்துன்னு போக போறேன்? என்ன வாங்கினேன்? So all that denies must be torn out and slain and crushed. The many longings for whose sake we lose the one for whom our lives are made.
என்ன கண்டிஷன் ஆகுது அஷ்டபதி ஒன்று. Now other claims had hushed in him that cry. மற்ற அதுக்கப்புறம் இந்த ஆரவாரங்கள் இருந்து இது வேணும் அது வேணும் இது வேணும், பையனுக்கு ப்ரமோஷன் வேணும், இது உடம்பு சரி. Now other claims had hushed in him that cry. Only he longed to draw her presence and power. இந்த இறைவனின் இந்த அன்னையின் சாநித்தியத்தை, சக்தியை, only he longed to draw her presence and power into his heart and mind and breathing frame. அதுதான் தேவை எனக்கு, வேற ஒண்ணும் வேண்டாம். நீ வந்துரு என்னோட மைண்ட்ல, என்னோட ஹார்ட்ல, என்னோட உடலில், breathing frame. Only he longed to draw her presence and power into his heart and mind and breathing frame. Only he yearned to call forever down her healing touch of love and truth and joy into the darkness of the suffering world. தனக்காக மட்டும் இல்லை, ஏன்னா என்னுடைய சைத்தன்யம் இப்போ எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் சைத்தன்யம் ஆயிடுது. நான் வேற அது வேறன்னு இல்லை, எல்லாவற்றையும் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன், விரிவடைந்து விட்டேன். Only yearn to call forever down her healing touch of love and truth and joy to the darkness of the suffering world. And last line, the most beautiful line. His soul was freed and given to her. பழைய யோகங்களில் இந்த நிலையை வந்து விட்டது என்றால் தன்னுடைய சோலை ஃப்ரீ பண்ணி அங்க போய் டிசால்வ் ஆயிடும். முக்தி நிலை, பிறப்பு கிடையாது, இறப்பு கிடையாது, டிசப்பியர். இங்க டிசப்பியர் ஆகுது. அந்த சோல் எடுத்தாச்சுன்னா நான் முன்னாடி இந்த அஜானத்துல இருந்து விடுபட்டுட்டேன். இனிமே இந்த உலகம் என்ன ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆனா இதை நான் அன்னையிடம் கொடுக்கிறேன். எதற்காக? அந்த இறைவனின் அந்த சங்கல்பத்தை லைஃப் ஆன் எர்த் மஸ்ட் பிகம் த ரைட் திங். அந்த ஒரு ரீசன்காக. தட் இஸ் வை த மதர்ஸ் ஃபோர்ஸ் வில் டூ எவ்ரிதிங், பட் சரண்டர் ஈச் ஆஃப் அஸ். இன்னைக்கு இந்த டாக்கை இதோட நிறைவு செய்து கொள்கிறேன். பேருக்கு யாருக்கா கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது கேட்டா சில கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர். கேளுங்க யாராவது. இங்க நீங்க உங்களுக்கு எல்லாம் கேக்குறதா? நான் பேசினது கேட்டதா உங்களுக்கு? நல்லா கேட்டது சார். நல்லா சூப்பரா கேட்டது சார். நல்லா கேட்டது, ரொம்ப நல்லா கேட்டது. ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா சார்? நான் கேக்குறது கேக்குதா? தேங்க்யூ சார். எப்பவும் போல உங்க ஸ்பீச் வந்து ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது. ஒரே ஒரு சின்ன அதை மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. அதாவது பானைக்குள் உள்ளது பரவெளி, பானை உடைஞ்சா அது வந்து பரவெளியோட கலந்துடுறது. அதுக்கப்புறம் அந்த பரவெளி ஃபுல்லா இருந்து பானைக்குள்ள வர்றதுன்னு ஏதோ நீங்க சொன்னது வந்து இந்த டிவைஸ் வருங்கிறல. நான் சொல்றேன் பரவெளியும் இல்லை, அதாவது ஆகாசம் ஒரே ஆகாசம் தான். பானைக்குள்ள நான் 1 லிட்டர் ஆகாயம் இருக்கிறதுன்னு சொல்றோம். பானையோட கெப்பாசிட்டி 1 லிட்டர். அந்த பரந்த ஆகாயம் ஃபங்க்ஷனலி அந்த 1 லிட்டர் ஆகாயம் எப்படி திருப்பி முடிவே இல்லாத ஆகாயமான அந்த பானையை உடைச்சிடு. பட் இந்த யோகத்தில் அந்த பானையை உடைக்க முடியாது. அந்த 1 லிட்டர் பானையில அந்த கோடிக்கணக்கான லிட்டரான எப்படி அகத்தியர் அந்த முழு கடலையே அருகே பறிந்து விட்டு சாப்பிட்டு விட்டாரோ, அதே மாதிரி அந்த 1 லிட்டர் பானையில அந்த அகண்ட ஆகாயத்தை நிரப்ப வேண்டும். அதுதான் திருவுருவம். அது வந்து இறை சக்தி எல்லாம் நிறைந்து மனிதனுக்குள் வருவதுன்னு அடுத்தது நீங்க சொன்னல, அதுவும் இதுவும் கனெக்டடா சார்? எதுக்கும் அதாவது இறை சக்தி எல்லாம் வந்து ஃபுல்லா மனுஷனுக்குள்ள நிறையற மாதிரி.
அதை அன்னையால் மட்டும்தான் எஸ், அந்த he solely freed ன்னு சொன்னேன்ல. அதனாலதான் இந்த யோகத்தில் நாம் முழுமையான சமர்ப்பணம் அன்னை மூலமாக பண்ணுகிறோம். அரவிந்தர் அன்னை 2 பேரும் இருந்தாலும் நம்முடைய சமர்ப்பணம் அன்னையின் செயல்பாட்டிற்கு, அன்னையின் சக்திக்கு ஏன் இருக்கிறது என்றால் இந்த மாற்றத்தை நமக்கு அன்னை தான் கொடுக்க முடியும். மிகவும் நன்றி சார். தேங்க்யூ சோ மச். ஓகே. அசோகன் சொல்லுங்க. நமஸ்காரம் சார். வழக்கம் போல நமஸ்காரம். ரொம்ப என்லைட்டனிங் கைடன்ஸ், ப்ராக்டிக்கலா சரண்டர் கூடியது சரியா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குள்ள அதுவும் அது எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்துட்டேன். இதை ஒரு நீங்க அந்த பர்சனல் எஃபர்ட், இந்த கரெக்டா இந்த கன்க்ளூடிங் சமயத்துல பர்சனல் எஃபர்ட்டை பத்தி டச் பண்ணேன். அந்த சமயம் பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் எஃபர்ட் எந்த அளவுக்கு சரண்டர்ல அதோட இதுங்கிறது அந்த சமயத்துல எனக்கு ஒரு கால் வந்துட்டதுனால நான் கவனிக்கல. சாரி, நான் இல்ல பர்சனல் எஃபர்ட்ங்கிறது நான் அந்த சொல்றேன் இல்லையா, மரத்துக்கு கீழே வாயை திறந்து படுத்துன்னு விட்டேன் மாமன் வாயில விடணும்னு நினைச்சுட்டு இருந்தேன்னா விடாது. கொஞ்சம் நான் மேல போய் அந்த பழத்தை பறிச்சுதான் ஆகணும். அதே மாதிரி அரவிந்தர் அன்னை சொல்லுவதை நான் முயற்சி செய்து, அரவிந்தர் சொல்ல கோவப்படாது, ஆங்கர் இஸ் நெவர் ஜஸ்டிஃபைட். அதை நான் முயற்சி செய்தால்தான் அந்த ஆங்கர் நம்ம பண்ணாம இருக்க முடியும். மைண்ட் ஜஸ்டிஃபை பண்ணும். அதே மாதிரி நான் சொன்ன பிரேயர், இறைவனை எல்லா இடத்திலும் காண வேண்டும். வெறுப்பு இருக்க முடியாது. ஒரு கயவன் வந்தா, ஒரு கெட்டவன் வந்தா அவனோட டீல் பண்றதுன்னா என்னோடதும் அது மாதிரிதான் இருக்கும். அவனுக்கு நான் இடம் ரொம்ப கொடுக்க மாட்டேன். பட் அந்த கெட்டவன் மேல எனக்கு வெறுப்பு வராது. ஏன்னா நான் அங்க இறைவனை காண்கிறேன். சிரிப்பு வரும். சிரிச்சுட்டே அவனை நீ இப்பப்பா நீ இந்த ரூம்லாம் வரத்துக்கு இடம் இல்லைன்னு அது எப்படி நீ இங்க வந்த, எப்படி அந்த மாதிரி வாட் எவர் த சிச்சுவேஷன், ஆஃபீஸ் சிச்சுவேஷன், ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன், அந்த ஷட்ரிப்புன்னு சொல்ற அந்த 6, அந்த மதம், ஆச்சரியம், கோபம், பேராசை அதெல்லாம் இல்லாம நம்ம நேச்சரை மாற்றிக் கொள்வதே பார்ட் ஆஃப் த சரண்டர். அண்ட் இட் பிரிங்ஸ் அ டெஃபினட் சேஞ்ச். சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அதை நம்ம எப்பவுமே விஜிலண்டா இருக்கணும், வாட்ச்ஃபுல்லா இருக்கணும். சின்ன அந்த இது வரும்போது, கோபம் வரும்போது இந்த கோபத்துக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா மைண்ட்ல then you are coming into the mental ignorance. ஏன்னா மைண்ட் ஜஸ்டிஃபை பண்ணும். இந்த மாதிரி இருந்தா கோபம் வரத்தானே செய்யணும். அந்த ஆள் அப்படி பண்ண கோபம் வரக்கூடாது. அந்த ஆள் என்ன பண்ணா அதுக்கு என்ன பண்ணுங்கிறது தெளிவாக யோசிச்சு, அதுதான் ஸ்டெப்பிங் பேக் அவுட். அது சமயத்தில் நம்ம ஸ்டெப்பிங் பேக்னு சொல்லும்போது கோபம் வந்துட்டு you're not stepping, you're getting caught in your outer consciousness. ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் ஸ்டெப்பிங் பேக் பண்ணி அன்னையை ஞாபகம் செய்து அன்னையை நான் என்ன செய்ய வேண்டும். அதுக்காக நான் எல்லார்ட்டையும் நம்ம ஏமாறணும், எல்லார்ட்டையும் நம்ம அவங்க பண்ற அந்த அட்டூழியத்தை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும்னு சொல்லவே இல்லை. என்னுடைய கன்சர்ன் அன்னை சொல்வதை செய்வேன். அந்த சமயத்தை அன்னை சொல்லியிருக்கா, டைரக்ட் உனக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிடைக்கலனாலும் then act from your highest consciousness. உன்னுடைய தற்போதைய உச்சமான உன்னுடைய சைத்தன்யம், ஞானம் என்ன இருக்கிறதோ, தெளிவு என்ன இருக்கிறதோ அந்த தெளிவிலிருந்து செயல்படும். அது பண்ண நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்பொழுது you move to a higher level, and one point you will have the direct action of the mother, the direct influence of the mother guiding your life. Thank you, sir. Thank you, sir. வணக்கம் சார். நீங்க இந்த கோடை கலையம்னு சொன்னீங்க. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தின்னிங் அவுட் த ஷெல் ஆஃப் த கலையம், பானையோட ஓட்டு ஆக்சுவலி தின் ஆகும் பிகாஸ் ஷெல்லிங் அவுட் ஈகோ. பழைய யோகத்தில் பானையாக தான் இருக்கும். மண்ணால் செய்த பானை
உன்னுடைய பர்பஸ் என்ன? அந்த பானையால் நீ வந்து அந்த பரந்த ஆகாயத்தில் இருந்து தனியாக இருக்கிற. அந்த பானை prevents you from being one with that ஆகாஷா. பானையை வந்து எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அதை வந்து டிசால்வ் பண்ணாலும் சரி, உடைச்சாலும் சரி, யூ ரிலீஸ் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் merge with that consciousness of the. பட் இங்க பானை மாற வேண்டும். அந்த மண்பானை ஜடமாக இருக்கும் இந்த உடலில் மாற்றம் எதுக்காக? உடலை வந்து பர்மனண்டா பண்ணல, இறைவனை இங்கே செயல்பாடு, இறைவனின் மேனிஃபெஸ்டேஷன் should come to the not only to the body but into the subconscious. அடிமட்டத்திலிருந்து நான் ஆரம்ப நிலை அந்த லோவஸ்ட் கான்சியஸ்னஸ்ல இருந்து இதுவரை வந்திருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் அரவிந்தர் யோகத்தில் அசென்ட் அண்ட் டிசென்ட்னு சொல்லுவோம். முன்னாடி நான் மைண்டை தாண்டி போய் அந்த ஹையர் கான்சியஸ்னஸ், ஓவர் மைண்ட் கான்சியஸ்னஸ், சூப்பர் மைண்ட் கான்சியஸ்னஸ் போய் அடையணும். அடைஞ்ச அப்புறம் அங்கேயே இருந்துடக்கூடாது, இதெல்லாம் உதறி போட்டு அந்த சைத்தன்யத்தை இங்கே கொண்டு வந்து முதலில் என்னை மாற்றிக்கொண்டு அதன் பின்னர் இந்த உலகத்தின் வாழ்வு மாறுவதற்கு ஒரு இறைவனின் யந்திரமாக நான் செயல்படுது. பானையில் அங்கே பானையில் அந்த பரவலி ஒப்பப்பட வேண்டும். The பானை no longer remains a பானை. But instead we do the reverse. We do the thickening of the outer shell by ego. Old yoga somehow or other get rid of the shell. Just the body. அதுக்குள்ளதானே மீதி சைத்தன்யம் இருக்கு. உங்க மனத்தோட சைத்தன்யம், பிராண சைத்தன்யம் இதை மறந்துக்கணும். உடல் பானைன்னு சொல்லல. உங்க உடல் ஒரு லிமிட்ல இருக்கு, சின்னதா இருக்கு. அதோட கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு. மைண்டுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கு. வைட்டல் லைஃப்க்கு ஒரு லிமிட் இருக்கு. அந்த இதெல்லாம் அந்த லிமிட்ஸை உடைச்சு இண்டிவிஜுவலா இல்ல, merge with that supreme ஆனந்தா, and அதுக்கப்புறம் you are gone, permanently gone. ஜன்மத்துக்கு வர முடியாது. But here no idea is not to permanently go, but to bring that and become the divine in this body, and that will change my mind first. முதலில் மனது மாறும், தெய்வீக மனதாக மாறிவிடும், இறைவனின் மனதாக மாறிவிடும். அதுக்கப்புறம் என்னுடைய லைஃப் அண்ட் எமோஷன்ஸ் மாறும். எனக்கு பயமே இருக்காது. ஏன்னா நான் அந்த இறைவன் சைத்தன்யத்தோடு இருக்கும் பொழுது நான் ஒரு எட்டர்னல் பீயிங். எனக்கு யாரு பயமுறுத்த முடியும்? என்ன யாராலும் கொல்ல முடியும்? அந்த கீதையில சொல்லப்படுறது ரியாலிட்டி ஆயிடும். நயனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நயனம் தகதி பாவகா நயனம் கிளேதயம் தியாப்போ நயனம் சோச்சேதி மாறுத்தோரா வந்து சொல்லப்படுகிறது. அங்கே ஆன்மாவுக்காக சொல்லப்படுது. என்னோட உடல் சொல்லும். My body consciousness will say, I have no fear. அந்த எஃபெக்ட் இருக்கும். ஒரு தடவை அன்னை பார்த்திருக்கேன். அதாவது 1920s பாண்டிச்சேரியில பெரிய ஒரு புயல் வந்தது. நான் பாண்டிச்சேரி புயல் பார்த்திருக்கேன். எல்லாம் அடிச்சுட்டு போற மாதிரி காத்தடிக்கும். அவருக்கு அன்னைக்கு நினைவு வந்து அரவிந்தர் ரூம்ல தான் எல்லா ஜன்னலும் திறந்திருக்கே, போய் நம்ம ஜன்னலை மூடிட்டு வருவோம். அங்க போனா ஜன்னல் எல்லாம் திறந்துட்டு அரவிந்தர் டெஸ்க்ல உட்காந்து இது வைக்கிட்டு இருக்க. வெளியில புயல் அடிக்குது, உள்ள ஒரு காத்து வருது, திறந்த ஜன்னல்கள் இருக்கு. அதே மாதிரிதான் சொன்னேன். அரவிந்தர் நான் பாண்டிச்சேரி வரும்பொழுது ஒரு 12 நாட்டிக்கல் மைல்ஸ், ஒரு 50 கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருந்து அரவிந்தரின் அந்த சைத்தன்யம் எனக்கு வந்து நான் உணர ஆரம்பித்தேன். இந்த யோக நிலையின் சத்தியங்கள் நம்மளுக்கு வந்து போக போதான் புரியும். அதை நாம வந்து மைண்டால ரொம்ப அனலைஸ் பண்ண தேவையில்லை. இந்த நம்பிக்கை நமக்கு என்ன வேணும்னா, அன்னையிடம் சமர்ப்பணம் செய்கிறேன், அரவிந்தரிடம் சமர்ப்பணம் செய்கிறேன். எனக்குள் உண்மையாகவே இந்த இறைவனை அடைய வேண்டும், இந்த தற்போதைய மனித நிலையில் மனிதனாக இருப்பதை விட மேம்பட்ட ஒரு நிலையை நான் எய்த வேண்டும் என்ற அந்த ஃபீலிங் என் கூட இருந்ததுன்னா, அந்த ஃபெய்த் இருக்கணும். அன்னையிடம் வந்து விட்டு நான் என்ன பண்றதுங்கிறத கத்துக்கணும். அது படிப்படியாக வரும். அன்னை ஒரு விஷயத்துல ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி வெறுப்பு கூடாது, கோபம் கூடாது, முன்னாடி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். ரெண்டாவது ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் அண்ட் சின்ன சின்ன செயல்களையும் முன்னாடி நம்ம வந்து ரிமெம்பர் பண்ணி அந்த அன்னைக்கு நம்ம வந்து சமர்ப்பணம் பண்ணுவோம். ஆட்டோமேட்டிக்கா நாள் முழுக்க அந்த ரிமெம்பரன்ஸ் இருக்கும். The remembrance brings the presence. Only long to draw her presence and power. எங்கேருந்து வருது? Constant remembrance. அந்த remembrance and the presence உங்களுக்கு ரியலா. And when the presence becomes real, other things take over step by step.
Thank you, sir. And surrender rose பத்தி நீங்க சொல்லிருக்காங்க. நாட்டு ரோஸ். Again, see, நாம ஒரு ஃப்ளவரை அர்ப்பணம் பண்றது முக்கியம் இல்லை. அந்த ஃப்ளவரை நாம அர்ப்பணம் செய்யும் பொழுது எவ்வளவு எனக்குள்ள அந்த வேண்டுதல் தேடல் இருக்குன்னு சரண்டர் ரோஸை கொடுக்கும்போது அந்த உள்ளேந்து அப்படியே வரணும். என்னோட சொல்லி கொடுங்க எப்படி நான் சரண்டரை கம்ப்ளீட்டா பண்றதுன்னு. சும்மா சரண்டர் ரோஸ் இன்னைக்கு அழகா கிடைச்சிருக்கு. நேத்திக்க கிடைச்சதோட இது கொஞ்சம் சைஸ் சின்னதா இருக்கு. நம்ம அந்த தோட்டத்துக்கு போய் பறிக்கணும். நீங்க அந்த இடத்துக்கு போயிருக்க கூடாது. அதெல்லாம் பண்ண அது சும்மா ரோஸ் வச்சுங்க அவ்வளவுதான். அந்த கொடுக்கும் பொழுது அந்த இன்டென்சிட்டி இருக்கு. That the progress in this path depends on the intensity of the turning. நீ அந்த பக்கம் திரும்ப போது என்ன இன்டென்சிட்டியோட திரும்புற, அது வளரணும். அதுக்கு ஞானம் யோகம், அது புரியணும். நாம எந்த விஷயத்தை தேடுறோம் ஒரு மைண்ட் ரீசனை யூஸ் பண்ணணும். இந்த வாழ்க்கை நிறைய பார்த்துருக்கோம், புரியும் நம்மளுக்கு. இந்த வாழ்க்கையில என்டர்டெயின்மெண்ட்னா என்ன, அதே பழைய பார்த்துட்டு நமக்கு தெரியும் அது என்ன, பட் அதுல போய் மாட்டிக்கிறோம். அதே மாதிரி மசாலா தோசை நல்லா தான் இருக்கு சாப்பிட்றதுக்கு, பட் எவ்ரி டைம் சாப்பிடும் முன்னாடி நமக்கு தெரியும் அதுல என்ன வரப் போகணும். அதே தான் சாப்பிட்டுன்னு போறோம். இன்னைக்கு தோசையா, இன்னைக்கு இட்லியா, இன்னைக்கு அந்த விருந்துல அந்த ஸ்பெஷல் பாதுஷா போடுவோம். பட் நாம ஹைப்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல. அதை ரொம்ப நாம பெருசா பார்க்கணும். ஏன்னா வாழ்க்கையில வேற இல்லை. உண்மையான அந்த பெரிய விஷயம் கிடைத்து விட்டால், அரவிந்தர் நகேன் சாரண்டம் இதை பத்தி சொன்னது ரொம்ப அவருடைய வார்த்தைகளை நாம சொல்ல ஆரம்பிச்சா வண்டர்ஃபுல். அதாவது என்னன்னா, do not renounce. இதை விட்டுவிட்டேன் அதை விட்டுவிட்டேன்னு தியாகம் பண்றாள் அது சொல்லுவாங்க. do not renounce for the sake of renunciation. Renounce for that which is greater. நல்லது சாப்பிட்றதுல, நல்லதை போடுறதுல, இதெல்லாம் விட்டுவிட்டேன்னா அதுக்காக யாருக்கு நீ தான் உன்னோட லாஸ். ஏன் நீ விடுறேன்னா, ரெண்டு கையும் காலியா இருந்திருந்தானே அதோட பெரிய கிடைக்க பெரிய அந்த பொக்கிஷத்தை நான் இறக்கணும். இந்த கையில ரெண்டு நான் மாங்காயை பிடிச்சுன்னு உட்காந்துருந்தேன்னா, இந்த மாங்காயை போடுறதுக்கு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. மாங்காய் நல்லதா இருக்கு, எனக்கு கொஞ்சம் 10 நாளைக்கு அப்புறம் பழுப்பு இமாம்பசம், அங்க எனக்கு பொக்கிஷம் இருக்கு. இது மேல நான் விட, அதுதான் டிட்டாச்மெண்ட். இந்த வாழ்க்கையில நம்ம எதெல்லாம் பிடிச்சி உட்காந்துருக்கோமோ அதை விடுறதுக்கு ரெடி இல்லைன்னா பின்ன வாட் இஸ் த ரிஜெக்ஷன்? அதுதான் அந்த சமயம் வருது. நம்ம மேல அகங்காரம் வருது, அந்த மாதிரி பண்ணிட்டான். நான் அரவிந்தன் அவன் பண்ணது இருக்கட்டான், நான் இதுக்காக இங்க இருக்கேன். இதெல்லாம் ஒதுக்கி எவ்வளோ இடத்துல அன்னையும் சொல்லியிருக்கா, மைண்டை நீ எவ்வளவு சைலண்ட் பண்றியோ தானாக அந்த ஹையர் கான்சியஸ்னஸ் இருக்காங்க. In peace and silence, the eternal manifests. Allow nothing to disturb you, and the eternal will manifest. A perfect equality in the face of all. And the eternal will be there. Ange irupar. Samatvam yogam uchyate. Perfect equality na enna? எதுக்கும் என்ன ஒரு அசைவு எனக்குள்ள கிரியேட் பண்ணலன்னா நான் முன்னாடியே அந்த டிவைன் கான்சியஸ்னஸ் ரெடி ஆயிட்டேன். ஏன்னா அந்த ஞானம் அந்த அளவுக்கு இறங்கி இருந்தால்தான் என்னால் அசைவே இல்லாம இருக்க முடியும். என்னோட நியூஸ் வருது, சார் உங்க வீடு இடிச்சுட்டாங்க இந்த முனிசிபாலிட்டி ஆக்ஷன்ல. அப்போதான் தெரியும், அதுதான் இந்த லைஃப் இஸ் அ டெய்லி ஆங்கிள். எவ்வளவோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. பெரிய விஷயத்த சொல்றேன், பட் முன்னே ஒரு சாதகரா இருந்தா இன்னும் அதான் அந்த லெவலுக்கு வந்த ஞானியான யோகியாக ஒருத்தர் இருந்தார் என்றால் அவருக்கு சரியா. அதான் ஜனகரை பத்தி சொல்லுவார், நிதியில இருந்தது அவர் அகட்டாஸ் ராஜீவ். ஏன் என்றால் அந்த சத்தியம். இதெல்லாம் ஒரே வாட் மதர் சேஸ் இஸ் a phenomenal world. இங்க நான் பார்ப்பதெல்லாம் வெறும் பினாமினா, கொஞ்ச நேரம் இருக்கும் திருப்பி காணாம போயிடும். இப்போ கார்ட்டூன்ல ஒரு கேரக்டர் செத்து போச்சுன்னா நான் அழறேன். அதுக்கு இல்ல என்னோட கேரக்டருக்கு 4 அடி விழுந்தா நானும் அந்த சிரிக்கிறேன். ஏன்னா ஐ நோ ஐ எம் நாட் தேர் இன் தட் கார்ட்டூன். அந்த படத்தில் ஒரு ஸ்டோரி வருது, ஸ்டோரியில ஏற்றத்தாழ்வு ஏற்படும், நான் இங்க வெளியில உட்காந்து பார்த்துட்டேன். என்னோட வாழ்க்கையில அதோட இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு. எனக்கு எந்த சேதமும் ஏற்படுது. அதுதான் இந்த சைக்கிக் பீயிங் வந்ததுன்னா அது உணர்த்தும். நீ இதெல்லாம் உனக்கு நடக்கிறத பத்தி நீ கவலைப்படாத, நல்லது கெட்டதுன்னு கவலைப்படாது. அஜென்சி ட்ரெடிஷன் நல்லது கெட்டது 4 என்பதும் மறந்து பாவ புண்ணியத்தோடு பரலோகமும் மறந்துடுச்சு. ஸ்கந்தகுரு கவிதை
4 என்பது 84 யோனிகள், 84,000. அந்த யோனிங்க எவ்வளோ எவல்யூஷன்ல வந்திருக்கும். பாவ புண்ணியத்தோடு பரலோகமும் மறைஞ்சிடச்சு. எல்லாரும் அந்த பரலோகத்துக்கு தானே வேண்டாம் வேணும்னு. அதெல்லாம் ஏன் போகணும்னா அங்க இங்க எல்லா இடத்தையும் நான் முன்னாடியே அந்த ஆனந்தமாக தான் இருக்கேன். I have to reclaim my kingdom. அதுக்கு அன்னை அரவிந்தர் சொல்வதை நாம சின்சியரா ஃபாலோ பண்ணா ரொம்ப ஈக்குவலி ரொம்ப ஃபாஸ்டா ப்ராக்ரஸ். She is waiting. அன்னையே தூக்கின்னு போயிட்டா அப்புறம் குழந்தை நடக்கிறது எப்போ கற்றுக்கிறது, ஓடுறது எப்போ கற்றுக்கிறது. இவன் நம்ம ஹியூமன் மதர் ஆரம்பத்துல ஒரு லெவல்ல கொஞ்சம் கழிச்சுன்னு போகும். பட் அதுக்கப்புறம் அது சொல்லுவா, நீ நட இங்க வா. ஏன்னா அப்போதான் அந்த குழந்தை வளரும். அதே மாதிரி இது நாம இறைத்தன்மையில் வளர்ந்த நமக்குள் இருக்கிற அந்த இறைத்தன்மையை வெளிப்படுத்துவது, அதுக்கு we have to make the personal effort. ஒரு ஸ்டேஜ் வரும், அதுக்கப்புறம் பர்சனல் எஃபர்ட்ங்கிறது பர்சனலா இருக்காது. then she takes over. அந்த ஸ்டேஜ்ல நம்மளுக்கு உட்காந்து இருந்தா கூட நான் எல்லாம் அன்னை பார்த்துக்கிறேன். ஏன்னா நான் பர்மனண்டா சரண்டர் பண்ணியாச்சு. எனக்குள் ரெசிஸ்ட் பண்ண அன்னையோட ஒரு ப்ரேயர் இருக்கு. அன்னைஸ் prayers are meant for us. break down the last resistances, consume the last impurities, blast the being if need be. விடிச்சிரு என்ன, பட் let it be transfigured. பட் எனக்கு இந்த திருவுரு மாற்றம் தேவை, மாற விரும்புகிறேன், ரொம்ப ஆயிடுச்சு மனுஷனா இருந்து. அந்த இன்டென்சிட்டியோட when we live our life, அதுக்காக காமன் சென்ஸோட சொல்லலையா, ஆஃபீஸும் போகணும், வேலையும் பண்ணணும், பாக்கியெல்லாம் நடக்கட்டும். பட் அப்ப முன்னாடி மாதிரி அந்த பிடிப்பு இருக்காது. அந்த மாதிரி அந்த அது நம்மளை ஆக்கிரமிக்க. remains in a very small area and there is a lot of peace and silence with it. நமக்குள் அந்த அமைதி, அந்த ஆழம் வர ஆரம்பிக்கும், விரிவு வர ஆரம்பிக்கும். அந்த ஆழம் விரிவில் பல விஷயங்கள் வரும். அதான் இப்போ ஒரு தடவை ரிமெம்பர் வித் கிராட்டிடியூட். அதை பற்றி தலகானம் வரக்கூடாது. சின்ன இனிஷியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ரொம்பவே இதாக இருக்கும். மெனி பீப்புள் திங்க் நான் ரொம்ப பெரிய சாதகனா ஆயிட்டேன். அதுவும் அன்னையின் அருள் தான். போக வேண்டிய பாதை நிறைய இருந்தாலும் அரவிந்தார் சொன்னிருக்கார், இட்ஸ் நாட் ஒன்லி த ஜாய் ஆஃப் த குட் பட் த ஜாய் ஆஃப் த ஜர்னி. எவரெஸ்ட் போறேங்கிறதுக்காக வழியில எவ்வளோ அந்த பாதையே எனக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். பேஸ் கேம்ப்ல இருந்து அடுத்த கேம்ப் ஒரு தினம் அழுதுன்னு உட்காந்துருக்கேன்னா இங்க எவரெஸ்ட் போலன்னு அக்கம் பக்கத்துல எவ்வளவு ரம்யமா இருக்கு. அதுக்காக என்னோட வீட்டு சாமான் எடுத்துன்னு போக முடியாது. என்னோட காத்ரேஜ், என்னோட பீரோ எல்லாத்தையும் நான் தூக்கின்னு போவேன்னா எவரெஸ்ட் போக முடியாது. அதுக்கு தேவையான எந்த சாமானும் அது நான் திரும்ப எடுத்துக்கணும். இல்ல என்னோட கார் மெர்சிடிஸ் வாங்கினேன், இப்போதான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு மெர்சிடிஸ் எடுத்துன்னு போக முடியுமான்னு முடியாது. எவரெஸ்ட் போகணும்னா பேஸ் கேம்புக்கு என்ன தேவை போப்போ அந்த ஆக்சிஜன் சிலிண்டரையும் படிப்படியா போட்டுன்னு போகணும். அந்த எவரெஸ்ட் போனா இங்க அது பெரும் இதுல முழுமை அதுதான். இந்த சாவித்திரியில ஒரு லைன் வரும், here to fulfill himself was God's desire. நம்ம ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் நம்ம எதிர்பார்க்கிறது இந்த யோகத்தின் அந்த யோக நிலையை எய்துவிட்டால் we are fulfilled. முழுமை அடைந்து விடுகிறோம், நிரந்தரமான முழுமை. அந்த மாதிரி சாதகர்களுக்கு அதுக்காக சாதுல இல்ல கேடி சேத்தனும் போனார், நிரோத்தரனும் போனார். அவர்கள் அந்த உடலை நீத்தார்கள். அடுத்த ரவுண்டுக்கு வந்திருப்பாது வர எங்க வந்தா இப்படி வந்தா நம்மளால சொல்ல முடியாது. பட் இந்த அட்வென்ச்சரை நாம ஒரு தடவை அதை ருசி கண்டுட்டா அதுக்கப்புறம் யோகா சாதனையை பத்தி நாம எப்படி பண்றதுன்னு யோசிக்கிறது அவசியமே இருக்கு. அதை தவிர வேற ஏதாவது பண்றதா இருந்தா நமக்கு பிரச்சனையா இருக்கும். எப்போ இது முடியும், அப்போ அதையும் யோகா அன்னைக்கு ரிமெம்பர் பண்ணி பண்ணும்போது that itself becomes சாதனா. சாதனா is 24/7 each and every day. இது இன்னைக்கு டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஐ திங்க் இன்னைக்கு முடிச்சுக்கலாம். தேங்க்யூ சந்திரன் சார். நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 hours நம்ம அவருடைய உரையில மிகவும் ஆழ்ந்து இருந்தோம். சமர்ப்பணம், சரண்டர் பற்றி செயல்படுகின்றது என்பதெல்லாம் அறிந்தோம். அன்னை கூறுவது போல சரண்டர் எல்லாத்தையும் ஒரு கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறாங்க. நம்மளால தனித்து எதையெல்லாம் செய்ய முடியாதோ அதை எல்லாமே சரண்டர் மூலமாக சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறாங்க.
ஒரு சின்ன துளி வந்து தண்ணீர் அன்னை என்ன போயிருந்தார்கள், ஒரு நீர் துளியாக இருக்கின்ற வரைக்கும் நீர்த்துளி தான். ஒன்ஸ் இட் மெர்ஜஸ் வித் ஓஷன், அந்த ஓஷனுடைய அனைத்து சக்திகளும் அந்த துளியுடன் கலந்து அந்த துளியை சமுத்திரமாக விடுகின்றது. அதுதான் ஒவ்வொருவர்களையும் நம்ம அன்னைக்கு திறவாக இருக்கும் பொழுது இந்த இன்ஃபினிட் வந்து அவர் ஃபைனைட் பார்ட்ஸ். ஸோ நம்மளால எதெல்லாம் சாதிக்க முடியாதோ அவ்வளவும் சாதிக்க முடியும். இது வந்து நம்ம ஒவ்வொருவருமே பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து உணரலாம். அன்னைக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணினா எதையெல்லாம் சாதிக்க முடியாது அவ்வளவும் சாதிக்க முடியும். அதுக்கு வந்து வேற எங்க எக்ஸாம்பிள் போக தேவையில்லை. இந்த இடமே ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் தான். 60 வருஷமா நாங்க ஒரு இடத்துல இருந்தோம், கற்பனையே பண்ணி பார்க்க முடியாது இது மாதிரி ஒரு இடம் அமைஞ்சது அப்படின்னு. இது ஷியர் மதர்ஸ் கிரேஸ். இதை தவிர வேற எதுவும் போக தேவையில்லை. இது மாதிரி நிறைய நடக்கும் ஒவ்வொரு இதுல. வரத்துக்கு காலம் மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா எங்களுக்கு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் கிடையாது. இங்க வந்து பிஎஸ்என்எல் கனெக்ஷன் ரொம்ப 10 MB தான் இருந்தது. நாங்க எங்கெங்கெல்லாம் ட்ரை பண்ணோம், ஹார்ட்வே ட்ரை பண்ணோம், அவங்க வந்து பார்த்தாங்க கனெக்ஷன் கொடுக்க முடியல. மீன்வெல் இந்த பிஎஸ்என்எலுக்கு ஹையர் இதுக்கு கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருந்தோம். அவங்க பார்த்துட்டு முடியாது சொன்னாலும் திடீர்னு பார்த்தா 3 மணி பிஎஸ்என்எல்ல அந்த இதுக்கு ஓடிபி கேட்டாங்கன்னு சொன்னா கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க. இது வந்து கிட்டத்தட்ட 80 MBs இதுல. இட் வாஸ் மிரக்கிள். நத்திங் இஸ் a miracle. எல்லாமே சாதாரண நம்மளுக்கு மிரக்கிளா இருக்கு. பட் தேர்ஸ் நத்திங் கால்ட் மிரக்கிள். மிரக்கிள் இஸ் எவ்ரிடே லைஃப். நம்ம அறியாமையில மிரக்கிள் சொல்றோம், பட் மிரக்கிள் இஸ் ஹேப்பனிங் ஆல் அரவுண்ட் அஸ். பட் எல்லாமே வந்து மதருக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம ஓப்பனா சரண்டரா இருக்கிறோமோ, ஸோ நம்ம என்ன நடக்குது அப்படின்னு நம்மளோட லிமிடேஷன்ஸ் எக்ஸிட் பண்றோம். As long as we are not open, we are bound within our limitations. அதான் அந்த அவர் சொன்னார் இல்லையா, அந்த பாட்டு சேம் பிரின்சிபல், அவ்வளவுதான். As long as you are not open, you are limited within your own limitations, mind, body, life. The moment you expand yourself, surrender yourself, you become one with the infinite. So the infinite pours in you. Whatever not possible as a finite being becomes possible because you have surrendered yourself to the infinite. That is a mother's force. ஸோ இந்த அருமையான கருத்துக்களை நமக்கு எல்லாம் பகிர்ந்து கொண்ட சங்கரன் சாருக்கு நம்மளுடைய சொசைட்டியின் சார்பிலும் கூடியுள்ள அனைத்து நண்பர்கள், அப்புறம் அதே போல நம்மளுடைய இதுல கலந்துருக்காங்க இல்லையா கூகுள் மீட்ல, அனைத்து நண்பர்கள் சார்பிலும் நம்முடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் அவரிடம் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். தேங்க்யூ.